Hi, everyone. Very good morning. A warm welcome to this webinar series by Glenmore Global Resources. For today's discussion, we have selected a topic relevant anytime, but with the situation we are in, this has become more relevant than ever before. There are a lot of areas to be covered, and therefore, without taking too much time, I will give a very brief intro to Glenmore Global Resources. Glenmore is a Sri Lankan organization with two strategic partnerships with two international giants, Harrison's Assessment and Workplace Options. Harrison's Assessment is a well-known psychometric assessment provider, and it is used in 61 countries in 38 languages and over 2.5 million people assessed. If you go to Glenmore website, glenmore.lk, and click on Harrison icon in the top right of the front page, you will get connected with Glenmore Harrison site with all the information you need about Harrison's. The other global partner of Glenmore is Workplace Options, WPO USA. WPO is the world's largest privately owned and independent provider of integrated employee well-being solutions. It serves 65 million employees, 100,000 organizations in over 200 countries and territories across the globe, including Sri Lanka. Glenmore represents the Sri Lankan operation. Glenmore provides end-to-end HR solutions, including labor-related consultancy services similar to what we are going to discuss now. Please visit glenmore.lk for more details of all the other Glenmore activities. So colleagues, today's session is industrial relations and labor laws, Karmika Sambandhata Saha Kamkaru Niti. This is the 8th webinar Glenmore conducts for you. If you have any questions, please use the chat box below as we mute the microphones. Or you can text to 0768 031 031. I'll read it again, 0768 031 031. Or you can email to info@glenmore.lk. You can send your questions in English or in Sinhalese. So for today's topic, industrial relations and labor laws, Karmika Sambandhata Saha Kamkaru Niti, we have invited Mr. Obadage Leelaratne, former Commissioner of Labor, Honorable Member of the Industrial Court and arbitrator. He is also a lawyer, attorney at law. Ayubowan, Mr. Leelaratne. Ayubowan. We warmly welcome you to this very important session. Thank you. Thank you. So, as the scope of today is fairly larger, we will go in the format of questions and answers. We will include all relevant questions you ask during the webinar registration process, and we will take the questions you would post from now onwards as much as possible. Also, there is an internal circular issued by the Director General of Labor on the payment of wages and salaries for those who couldn't report to work due to COVID-19 pandemic situation. We will discuss this also a little closer to the end. So, Mr. Leelaratne, as a start, could you please briefly introduce these two main topics, industrial relations and labor laws? Industrial relations and labor laws. අපි බොහොම කෙටියෙන් පටන් ගමුද මේක ගැන පොඩි introduction එකක් දීලා මොකද්ද මේ industrial relations කියන්නේ and what these labor laws are. Oh, Prabhat, industrial relation means actually the relationship between employer and employee. That's all for the industrial relation. Okay. And labor laws is a very large area. Labor laws are the variety of law, body of laws applied matters such as employment, remuneration, condition of work, trade union, and industrial relation. There are so many labor laws, about 42 enactment in this area.
such as Shop and Office Act, Wages Board Ordinance, Factory Ordinance, Employment Provident Fund Act, etc. All right. So we will go one by one later on with the questions. So now let's get into the employee life cycle and take subtopics one by one. First, the things that can happen at the recruitment and selection stage. So because sometimes without knowing the right procedure, so we tend to do like a lot of blunders in our organizations, or even as a potential employees. Sometimes we as a job seeker, we tend to do some blunders. Right? So let's take the first one. We'll take the permanent employees under probation, the people who are under probationary period. So usually this probationary period is 6 months. What happens if the organization does not confirm the employee in writing before the expiration of the 6 months? මාස 6 probation ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා probationary period එක මාස 6ක් කියලා. හැබැයි ඕක කොලේ තියෙනවා letter of appointment එකේ ඕක තියෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඕක කොහොමම තියෙනවා. කාටත් අමතක වෙලා යනවා. අපිට හරි system එකකුත් නැත්නම් track කරන්න. සමහර වෙලාවට මාස 8ක් 9ක් ගිහිල්ලා ගිය පමතම ඕක මතක් වෙන්නේ මෙයාව තාම confirm කරේ නෑනේ කියලා. So මෙතෙන්දී මොකක්ද මේ තියෙන සිටුේෂන් එක මොකක්ද වෙන්නේ මේක කන්ෆර්ම් කරේ නැත්නම් මාස 6ක් යද්දි 6 හෝ ඩිෆයින් කරලා තියෙන පීරියඩ් එක ඇතුළත උනේ නැත්නම් ඒක මෙහෙමයි ඔකේ තියෙන කතාව. දැන් අපි letter of appointment එකේ අපි mention කරනවා period එක. period එක sometimes 6 months, sometimes 9 months, sometimes 12 months, more than that also can enter. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ normally 6 months විතර ප්‍රභාෂ් වගේ 6 months කියන එක අපි ඇතුළත් කරලා ඊට පස්සේ කියනවා මේක කන්ෆර්ම් කරන්න බැරි. If we are not satisfied, we are extend another 3 months. Right, right. මෙතන මගේ මේ අදහස් තමයි දැන් මේ වගේ letter of appointment එකක more than 6 months probation period එක තියෙන එක එච්චර වාසිදායක නැහැ. For example, if it is a 12 months time, then 12 months time උණු ගමන් 180 days completed working days the employee completed. Then afterward, if the company, the employer terminate that person, he can go to the termination unit. Yes. And we can make an application. The probation period එකේදී නීතිය කියන්නේ එම ප්‍රශ්නයක් නැහැ worker terminate කරන්න පුළුවන් කියලානේ නීතිය කියන්නේ. ඒකට මේ argument එකක් නැහැ. ඒක ඉඩ දීලා තියෙනවා නීතියට. මොකද අනිත් it is a mala fide case නේද? අර දෘෂ්ටි චේතනාවෙන් නොවන අවස්ථාවකදී නොවන අවස්ථාවලදී පුළුවන්. ඒක තමයි මම කියන්නේ. එතන මේ automatically confirmate කරේ නැත්නම් automatically confirm වෙන system එකක් නෑ. නමුත් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා අපිට. ඒ වගේ automatically confirm වෙනවා කියලා කියන තොරතුරු letter of appointment එකේ තියෙනවා. එකක් තමයි එක clause එකක් තියෙනවා. probation period එක අවසාන වුණාම ඔබව ස්ථිර කරනවද නැද්ද කියලා අපි in writing ඔබට දන්නවා කියලා clause එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම clause එකක් වෙලාවට අපි දාන සමහර වෙලාවට අපි දාන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර ඒක දාන්නේ නැහැ. ඔව් අපි එහෙම තිබුණා. එහෙම තිබිලා අපි මේ එක inform නොකළොත් අපි ළඟ තියෙනවා අපි inform කරනවා කියලා. අපි inform නොකරොත් නීතිය සලකනවා ඒ පුද්ගලයා කන්ෆර්ම් වෙලා කියලා. අනිත් එක තමයි අපි දානවා appointment letters වල අපි සඳහන් කරනවා අවුරුද්දකට හෝ මාස 9කට හෝ මාස 6කට වඩා වැඩි කාලයක් ඔබට ඊට වඩා වැඩි කාලයක් දෙන්න එක තමයි අපේ margin එක. probation period එක ඔබගේ මාස 6යි ඊට හරිය දෙන්නේ නැහැ කියලා extension එක. එහෙමනම්
මාස 6න් අවසානයේ හෝ මාස 9 අවසානයේ හෝ අවුරුදු අවසානයේ අපි ඌව කන්ෆර්ම් කරේ නැත්නම් හෝ ටර්මිනේට් නොකරොත් දිගටම එයා වර්ක් කරනවා නම් එම්ප්ලොයර් කන්ටිනියු ද වර්කින් නීතිය සලකනවා එයා කන්ෆර්ම් වෙලායි කියලා. අපි දන්නවා කියලා දන්නලා නැහැ නමුත් ඉල්ලුවකින් ඒක තමයි තියෙන තත්ත්වය. probation period එකේ termination එකක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි termination එක just unequitable වෙන්න ඕන. ඒක සාධාරණ සහ යුක්තිසහගත එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක අධිකරණයට ගියාම අධිකරණයේදී අපි ඔප්පු කරන්න ඕනේ ඒක යුක්තිසහගත සහ සාධාරණයි. ඒක දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි මේ සිටුේෂන් එක යද්දී ගොඩක් අය උත්සාහ කරනවා මේ probationersලා terminate කරන්න. එතකොට probation කෙනෙක් terminate කරන්න පුළුවන් condition එක තමයි එයාගේ මේ not satisfaction for the work. එතකොට මේ COVID-19 situation එක ඒකට match වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙනවා. මම හිතන උත්තරේ ලැබුණා කියලා. අනිත් එක තමයි ඇත්තටම අපේ listeners-ට මම කියන්නේ දැන් අපි මෙතෙන්දී අපි නීතිය ගැන කම්කරු නීතිය ගැන අපි කතා කරනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම සාධාරණත්වය කියන දේ අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ. අපි ඕගනයිසේෂන් එකක් විදිහට අපි බලන්න ඕනේ. එක පැත්තකින් එම්ප්ලොයිස් ලගේ පැත්තෙන් යම් තීරණ ගැනීමේදී කොයිතරම් දුරට ෆෙයාර්නස් කියන එක තියනවාද කියන එක. අනිත් පැත්තට එම්ප්ලොයිස් ලා විදිහට නැත්නම් අපි සේවකයෝ විදිහට අපි හිතනවා නම් අපිටත් නීතියට ඉස්සරහින් එනවා. අනිත් පැත්තට අපේ අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරද්දී ඒ කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අනිත් පැත්තට අපේ යුතුයකම් සහ වගකීම් කියලා කොටාශයකුත් තියෙනවා. මේ දෙපැත්තටම මේක තියෙනවා. අපිට තියෙනවා අපි එම්ප්ලොයි කෙනෙක් නම් අපිට යුතුයකම් සහ වගකීම් කියන දේ හැම දෙයකම ඉස්සරහින් එනවා. right ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි how many extensions and how long can it go like this. අපි සමහරවිට මාස 6ක් ගියපුවාම අපි extend කරනවා ආපහු පාරක් තව මාස 2කට 3කට විතර extend කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් ආයෙ තව performance මාදි කියලා තව මොකක් හරි කියලා තව ආයෙත් පාරක් කොහොම extend කර යනවා. මේක කොච්චර දුරට මෙහෙම යන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද මේකේ අම්දන හරිම උත්තරයක් නැති වෙයි. නමුත් කොහොමද අපිට මේකට ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්නේ? මේක සාමාන්‍ය සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඔව් මගේ අදහස කියන්නේ මම දෙන ඇඩ්වයිස් එක නම් letter of appointment එකේ mention කරන්න period probation period එක මෙච්චරයි. ඒකේ status rules අපි මෙන්න මේ ප්‍රමාණයකට මෙච්චර කාලයකට extend කරනවා එකවරක් පමණක් කියලා. මොකද සමහරක් employers practice එකක් ඇටියට මේක දිගින් දිගටම extend කරගෙන යනවා. පවුන කියලා සමහර වෙලාවට extend කරනවා sympathetic grounds but then again keep on extending extend කරගෙන ගියාන් පස්සේ මම නැවත අර කලින් සඳහන් කරපු 180 days complete කරොත් employee කෙනෙක් අපිට probation period එකේදී මේ පුද්ගලයාව terminate කරොත් ඒ පුද්ගලයාට termination act එකේ application එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට යා termination act එකෙන් coverage එකක් එනවා අනිත් පැත්තට coverage එකක් එනවා. එතකොට ආයි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ප්‍රශ්නේ එන්නේ employee තුනේ. employee නෙමෙයි employer තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මතුවේ. ඒක නිසා බේස්ම තෙන් තමයි 6 month probation එකක් දැම්මා. තව another 3 months extend කරනවා. ඉතින් condition එකක් ගන්න. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි මේ probation period එකේදී මේ work task complete කරාද කියන එක evaluate කර යන්න ඕනේ දිගින් දිගටම. evaluation එක. එතන තමයි අපි අර කිව්ව just unequitable කතන්දරේ fairness එක ඔක්කොම මතුවෙන්නේ අපි terminate කරන්නේ worker කියනවා මේ මෙන්න මේවා satisfy නැති නිසා අපි ඔබව terminate කරනවා. ඒක නිසා මේ දිගින් දිගටම extend කරන එක මම අනුමත කරන්නේ නැහැ. මගේ අදහස ඇටියට මම දන්නේ එක්කෙනා විවිධ අදහස් කරනවා පුළුවන්. මගේ අදහස නම් employerට ගැටලුම් මත නොවෙන්න අපි නියමාකාරයෙන් එක්තරා ස්ථාවර තැනක letter of appointment එකේ කොටස දාගත්තොත් 6 months and 3 months after that there is no extension. yes ඒක තමයි හොඳම මම හිතන්නේ. අනිත් එක තමයි දැන් එතකොට අපි මෙතෙන්දි කතා කරා මාස 12 පැන්නොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක if the period exceeds 12 months so what happens so then they will be covered under the termination act and so there is a risk right
And if you have to talk about these best practices, like if you have to extend the period of probation, right? Yeah. Sometimes rather than just saying, okay, this employee doesn't perform, so we want to extend, and you just give a letter. But then හැබැයි අපිට මෙතෙන්දී ඊට වඩා තව පොඩ්ඩක් එහාට යන්න පුළුවන්. මොකද employee ගේ පැත්තෙනුත් සාධාරණ වෙන්න ඕනේ, employer ගේ පැත්තෙනුත් සාධාරණ වෙන්න, දෙපැත්තම වෙන්න ඕනේ. perform කරන්නේ නැත්නම් ඒක බොරුවට මට හිතුණාට මට මිනිස්සුන්ව ගෙදර යවන්න ඕනේ විදිහට නෙමෙයි. නමුත් ඇයි මෙයා perform කරන්නේ නැත්තේ? එතකොට එයාට මොනවද කොහොමද අපි coaching පැත්තෙන් support එකක් අපි දුන්නද? නැත්නම් එයාගේ මොනවද goals මොනවද set කරලා තියෙන්නේ? මොනවද එයා perform කරලා නැත්තේ? එතකොට මේ ටික එයාට in writing දෙන්න පුළුවන් නේද? ඊට පස්සේ ආයේ extension එකට යද්දි පවා අපි යාට අපිට ඒ period එකට අඩුම ගානේ maybe ඒ මනුස්සයා මේ ඔක්කොම ටික goals ටික achieve කරලා නොකර වෙන්න පුළුවන් probation period එකදී. නමුත් සාධාරණ goals ටිකක් ආපහු revise goals ටිකක් හරි අඩුම ගානේ right මෙන්න මේ ටික ඔයා achieve කරන්න කියන එක. මම හිතන්නේ අන්න ඒ වගේ ගියොත් ඒ නැත්තම් නිකම්ම මෙයා හොඳ නැහැ කියලා මම නිකම් මූණ බලලා කියනවා හොඳ නැහැ extend කරන්න. ආපහු පාරක් කියනවා හොඳ නැහැ extend කරන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් නේද අපි extension එකක් යද්දි. ඔව් මේ මම දැන් අදහස් කරන්නේ ප්‍රභාෂ් මම කලිනුත් කිව්වා evaluation එකක් කරන්න කියලා බසින්. ඔව්. ඒ කියන්නේ evaluation එක කරනකොට ඒ evaluation එකේදී මේ අපිට හවු වෙනවා මොනවද weak points කියලා මේ employee ගේ. එතකොට මේ weak points ප්‍රොමෝට් කරගන්න යාට දැනුම් දීමක් කරලා ඊට පස්සේ ඒකට සපෝට් එකක් දීලා ඒකට කරන්න යුතුයකමක් තියෙනවා employee ගේ. Yeah. ඒ යුතුයකම කරොත් if we do that practice then automatically the person will come up. Yes. Yes. So then under permanent employees under probation, the last question we have discussed is also a little, can somebody be terminated during the probationary period without giving any reason, and what are the risks? Oh. Right. මෙයාව අයින් කරන්න මේ ඉන්නේ probation ඉන්නේ ඉතින් අයින් කරන්න පුළුවන් නේ අයින් කරන්න මෙයාව. Sometimes we hear that kind of stories. Oh, at the ඕක තමයි ඇත්තම reality එක more than 50% employers terminate during the probation period without reason. දැන් අධිකරණයේදී තීන්දුව කරලා තියෙනවා හොඳම උදාහරණය තමයි මුසාජි සෙදිරවන් ත්‍රාසය කියලා නඩු තීන්දුවක් තියෙනවා. ඒකද කියනවා probation period එකේදී මෙයාව ජජ් කරන්න ඉන්න හොඳම ජජ් එම්ප්ලොයර්. ඒක අධිකරණයට බෑ ඒක කරන්න. ඒක නිසා ඒකෙදී එම්ප්ලොයර්ට අයිතියක් තියෙනවා සැටිස්ෆැක්ට් නැත්නම් එයාව ඉවත් කරන්න. හැබැයි රීසන්ස් දෙන්නත් බැඳිලා නැහැ කියලා කියනවා. ඒක කම්පල්සරි නෑ. නමුත් ඒකලුම තියෙන්නේ මේ පුජ්‍යලයා LT ගියොත් මගේ ටර්මිනේෂන් එක මේ unjustified. එහෙමනම් අපිට justify කිරීමේ වගකීම වෙනවා අර අපි terminate කරේ මෙන්න මේ හේතු නිසා කියන එක. මෙතනදී employer ගේ පැත්තෙන් වාසියක් තියෙන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක ඔප්පු කිරීම. ඔප්පු කිරීම කරන්න ඕනේ employee මයි. ඒක තමයි තියෙන වාසිය. නමුත් අනිත් දේවල් වලදී employer තමයි ඔප්පු කරන්නේ. මෙතනදී employer ගේ පැත්තෙන් සාධාරණත්වය කියන දේ හැමතිස්සෙම අර probation වෙච්ච පළියට මෙයාව අයින් කරනවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් එතෙන්දී සාධාරණව බලන්න අවශ්‍යයි. ඔව් අර හේතු දැක්වීමක් සම්පූර්ණ හේතු දැක්වීමකුත් කරලා තිබෙනවා නම් අපිට අධිකරණයේ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. perform ඒක තමයි. probationary period එක කියන්නේ අනිත් පැත්තට ගත්තොත් දෙපැත්තටම තියෙන හොඳ අවස්ථාවක්. employee assess කරන්නත් පුළුවන් organisation එක ගැන මම හරි තැනද ඉන්නේ. මෙතන මට ගැළපෙන තැනද ඉන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට employerට අනිත් පැත්තෙන් අවස්ථාවක් තියෙනවා employee assess කරන්න right මෙයා fit වෙනවද අපිත් එක්ක අපේ culture එකට අපි මේ විතර වැඩ කරන විදිහට තියෙන goals එක්ක මෙයාට මේක perform කරන්න පුළුවන්ද කියන මේ දෙපැත්තටම සමාන අවස්ථාවක් අනිත් පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා මම හිතන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. Right. Now, okay. Now, thank you so much. So now let's move on to the fixed term contract. Another very controversial thing. So a lot of challenges there on managing these fixed term contracts. So what are the instances, Mr. Ratne, if you can say, okay, these are the areas or instances where we can use fixed term contracts? Then fixed term contract. Yeah.
fixed term contract එකක් කියලා කියන්නේ between employer and employee make a contract for a fixed period or for some task. Complete some task. ඒ කියන්නේ යම් කිසි fixed term contract එකක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ ස්ථිරකාලීන සේවා කිවිසුමක් කියන්නේ යම් කිසි කාලයකට කාලරාමුවකට හෝ යම් කිසි වැඩක් ටාස්ක් එකක් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා කරන මේ කිවිසුමක් contract එක. ඒකට මේ contract එක ස්ථිර period එකක් අපිට කියන්න බෑ. හැබැයි මේකේ recommend කරන්නේ මම නම් මගේ idea එක. එක්කෝ project එකකට. project එකක් අවුරුදු දෙකකින් complete කරන්න තියෙනවා කියලා කියනවා නම් අපි අවුරුදු දෙකකට fixed term එකක් කියන්න දෙනවා. and සමහරක් වෙලාවට අපිට තියෙන employees අපිට ප්‍රශ්නයක් සමහරට තමන්ගේ හිතපු වැදගත්ම පුජ්‍යලියෙක් employee කෙනෙක් accident එකක් කියලා accident leave යනවා. For long period. Doctors recommended for long period. Then employer face the problem how to complete his work. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී employer ට පුළුවන් big term එකකට මේ employee කෙනෙක් බඳව ගන්න. සමහරක් වෙලාවට අපි තියෙන maternity leave යනවා maternity ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. maternity leave යනවා maternity leave යනකොට දැන් 84 working days දෙනවා ඔක්කොටම. එතකොට 3 months විතර time එකක් යන්නේ නැහැ. ඒක යාගේ task එක සම්පූර්ණ කරගන්න employee කෙනෙක් recruit කරන්න පුළුවන් fixed term එක. නමුත් දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක practice එකක් හැටියට employers use කරනවා ආයතනයේ ප්‍රධාන කටයුතු main stream එක fixed term දාගන්න. fixed term දාගෙන මේක 1 by 1 year by year or 2 years by 2 years මේක extend කරනවා. extend කරනකොට දෙනවා මේක legally මේ safe වෙන්න උන්චි period එකක් gap එකක් තියාගන්න. පොඩි gap එකක් තියලා තමයි 2 weeks time or 1 week time likewise keep a gap and again sign a contract. මේව ගිහිල්ලා එක අවස්ථාවක employer මේ contract එක අවසන් කරනවා. ආයෙ extend කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවෙදී employee ට තියෙනවා අයිතියක් මේ අධිකරණයට යන නීතිය පිටපතක්. ඒක තමයි හේතුව නීතියේ තියෙන legal expectation කියන පොඩි සිද්ධාන්තයක්. ඒ කියන්නේ නෛතික අපේක්ෂාව. සාධාරණ අපේක්ෂාවක් වෙන සාධාරණ බලාපොරොත්තුවක් වෙන මට මේ contract එක නැවතත් දිගින් දිගටම extend කරાવી කියලා. ඒක නිසා මට මේ නැවත contract එක extend කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. එහෙම වෙලාවට ගියොත් අධිකරණය සලකා බලනවා. එකක් තමයි මේ පොඩි gap කියලා තිබුණාට ඒ gap සලකන්නේ නැහැ අධිකරණය කියන්නේ continuous service කියලා. ඉතින් artificial break එකක් වගේ තමයි යන්නේ. artificial break එකක් හැටියට ඔප්පු වෙන ගමන් ඒක continuous service හැටියට සලකනවා අධිකරණය. ඊළඟට අර legal expectation කියන එක පිළිබඳව දැඩි සැලකිල්ලක් දක්වනවා. ඒක නිසා මගේ idea එක නම් සහ මගේ උපදෙස් නම් මේ වගේ fixed term contract ප්‍රධාන රාජකාරිය සඳහා main stream එක සඳහා යොදා ගන්න එපා කියන එක තමයි. අනිත් එක තමයි කී පාරක් මේ විදිහට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවාද කියන ප්‍රශ්නේ ඊගාවට. මොකද මම දන්නවා සමහරක් විශ්ලේෂණාත්මක එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම හිතන්නේ ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්ක තිබිච්ච එක්ස්පීරියන්ස් එකයි ඔක්කොමත් එක්ක ගත්තොත් එimhe සමහර තියෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ගත්තොත් එහෙම මේක පුරුද්දක් විදිහටම කොන්ට්‍රැක්ට් ෆික්ස්ඩ් ටර්ම් කොන්ට්‍රැක්ට් අරගන්නවා මාස 6ක් විතර යනවා ඊට පස්සේ පොඩි ආටිෆිෂල් බ්‍රේක් එකක් දෙනවා ආයෙ ගන්නවා ඊට පස්සේ ආපහු ආයෙත් මාස 6ක් යනවා ආයෙ බ්‍රේක් එකක් දෙනවා ආපහු අරගන්නවා ඔය විදිහට අවුරුදු ගණන් ඉන්න එම්ප්ලොයිස්ලාත් ඉන්නවා මෙතන ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා නේද මේ යන විදිහ ඒක තමයි මම එක්ස්ප්ලেইন කරේ දැන් අර ඔය ආටිෆිෂල් බ්‍රේක් එකත් එක්ක දිගින් දිගටම එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනකොට එකක් මේ වර්ක් එකේ
employment continuous වෙනවනේ. Continuous Yeah. working. Continuous service වෙනවනේ. Continuous service වෙනකොට දැන් මේ fixed term එකෙන් කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එකක් මේ fixed term එක කරායින් පස්සේ මෙයාගේ gratuity එකෙන් shape වෙන්න පුළුවන්. අනිත් legal dues වලින් shape වෙන්න පුළුවන් කියන අදහසනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක දිගින් දිගටම වේව කරන අනිත් මම කලින් කිව්ව සත්‍යං කරා විශේෂයෙන්ම ආයතනයේ ප්‍රධාන කටයුතු මේන් ස්ට්‍රීම් එක සම්බන්ධයෙන් කොන්ට්‍රැක්ට් දෙනවා නම් ඒකෙදි සලකන්නේ මේ සේවකයාගේ වැඩ කරන වැඩේ ස්වභාවය තමයි අධිකරණයේදී වැඩිපුරම සලකන්නේ. ඒකේ ට්‍රෙඩ් එකක් තියෙනවා මේ එම්ප්ලොයිස්ලාට කොන්ට්‍රැක්ට් එක තර්කයක් තියෙනවා කොන්ට්‍රැක්ට් එකත් සම්බන්ධයෙන් අඩු තීන්දුවක් තියෙනවා කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙනවා නම් එම්ප්ලොයි දන්නවා කොන්ට්‍රැක්ට් එක සයින් කරනකොට මගේ මෙතනින් මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඉවරයි කියලා. ඔව්. ආටිෆිෂල් බ්‍රේක් එක දාන්නේ අන්නේ ඒක ආවරණය ගන්න. ඒ කියන්නේ අලුත් කොන්ට්‍රැක්ට් එකට තමයි අපි නැවත එන්න උනේ කියන මේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න තමයි මේ එම්ප්ලොයිස්ලා මේ වැඩේ කරන්නේ මේ ආටිෆිෂල් බ්‍රේක් එක. But code never concerned about that. If they understood this the artificial break and the same thing going on. What say this is the continuous service. That's the range. Yeah. ඒක තමයි. එතෙන්දී ගත්තොත් ලංකාවේ කම්කරු නීතිය ගත්තොත් ඒ තියෙන ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක මත තමයි මේ හැමදේම තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක රටේ තියෙන නීතිය මත තීරණය වෙනවා. දැන් සමහර රටවල් වල යම් අවස්ථා ඒ කියන්නේ ඒක ලව් කරන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. නමුත් අපිට අදාළ වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින නීතිය අදාළ වෙනවා. එතෙන්දී ෆ්ලෙක්සිබිලිටි කියන එක අඩුයි මේ පැත්තෙන් ගත්තාම. හොඳ ඒකෙදී මම කිව්වේ මම මේ නැවතත් පැහැදිලි කරන්නේ මේ ප්‍රධාන රාජකාරිය සඳහා කොන්ට්‍රැක්ට් යූස් කරනකොට පරිස්සම යූස් කරන්න. අර ආටිෆිෂල් බ්‍රේක් එකක් තියාගෙන කන්ටිනියස්ලි මේ දිගින් දිගට මේක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගෙන ගියොත් එක එම්ප්ලොයිට පුළුවන් කියන්න මගේ ලීගල් එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් තියෙනවා ඇති වුණා මගේ මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක දිගටම දෙන්නයි කියන්නේ. ඒක නිසා මට මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න යට රයිට් එකක් තියෙනවා. There is a risk. Yes. There's a risk. ඊට පස්සේ වෙන්නේ එක සැරයක් මොන හරි උත්තරයක් ඉන් පොසිටිව් හම්බුනාට පස්සේ ඒක අරගෙන අනිත් පැත්ත ඊට පස්සේ ඔය පිටිපස්සෙන් ඊට පස්සේ ඒ දිගටම යනවා. එතකොට තමයි ඩේන්ජර් එක ආපු පාරක් වැඩි වෙලා එන්නේ. And then one question related to this, I think we have answered this, Dinamika, thanks for the question. How many time can extend fixed term contract? She has asked that question. I think how many times a fixed term? So from your experience, what's the best? Maybe 2 times maximum? My experience, I earlier mentioned in what field you can make an fixed term contract. For an example, project. Or if a person went for a medical leave for on time, then you can make a fixed term contract. Yeah. එතනදී يعني මේක දික් කරන්න ඕනේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපිට අවුරුදු 2යි කියලා. ප්‍රොජෙක්ට් එක අවුරුදු 2කින් අපිට ප්ලෑනින් විදියට ඉවර කරන්න බැරි වුණා. Okay, then අවුරුද්දක් අපි කරලා අන්න එතනින් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් අවුරුද්දකට. That's a genuine reason, in other words. Genuine reason නේ. Yes. එහෙම නැතුව අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි මේන් ජොබ් එකට මිනිහෙක් අරගෙන මේ මිනිහව දිගින් දිගටම එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා නම් a big problem. Yeah. And then another, I think that explains. Yeah. Thank you. And then Dr. Sisira Ranatunga. So thanks for the question. And I think yes, can we terminate an employee if the attendance is very poor during the probationary period? Very fair question. We can see this sort of people, like certain employees, like even during the probationary period. So you see that the irregularity in the attendance. So can we terminate somebody like that? Yes, Mr. Pramash, during the probation period, I may firstly explain, we evaluate his or her work. Poor attendance is very bad effect for the job. Poor attendance never allowed in the lab. Poor
attendance fee, why? The employee is not interested in the job. Yeah. Then when you evaluate, the evaluation you mentioned that, then you can terminate in a problem. Yes. And as a best practice, I think we can commit rather than waiting till the end of the probation period, so that regularly if we can inform that in writing to the employee, I think that would be a best practice. That is a best practice. ඔක්කොම ඉවරලා අන්තිමටම කියනකොට ඔයා මෙච්චර ජනවාරි මාසේ දවස් 10ක් ආවේ නැහැ, පෙබරවාරි මාසේ 3ක් ආවේ නැහැ, අර මාසේ නෝපේ ගියා මෙච්චර ගාණක් කියනකට වඩා හොඳයි. Then you all are safe. That's the best thing that you have to do, I suppose. ඒ තමයි හොඳම දේ තමයි monthly hari weekly hari twice a week hari evaluation එකක් කරලා evaluation එක report කරනවා. Yes. Those are the areas you must improve. Then that is a best practice, and legally we can see. And another question, like if you are to continue the let's say you take somebody on fixed term contract, and then again you want to keep a gap, and then you have to take the same person again. So what is there any recommendation, like, okay, it's a 3 weeks gap or 4 weeks gap, 1 month gap, like if you have to get the same person in, like any recommendation? At least sometimes we take about 2-3 days gap and then take the person in again. It's a real very straightforward artificial gap. Yeah. I earlier mentioned about that. කෙනෙක් contract එකකට ගන්න fixed term contract මම ගන්න යම් කිසි නිශ්චිත. I explain what is the fixed term contract is. Fixed term contract is a contract between employer and employee for a fixed term, or to complete a task. Yeah. Then if you want to extend, if the job is not finished, that means that I give an example. One employer take medical leave for a 3 months time, then we can make a fixed term contract from another employee with 3 months time. If the medical leave extend another 1 month or so, then we can extend for that period. But you ask how many time, what is the gap you want to do? The gap means that the thing, if the person recruit as a fixed term contract regarding the mainstream of them, then I never recommended that. Yeah. Mainstream එකට කවදාකවත් mainstream එකට fixed term කරන්න එපා. ඒක තමයි ප්‍රශ්න මතුවෙන තැන. The risk is high because we can't recommend, so it's at the employer's risk, like if they want to take. So yeah, you understand. And then last question on the fixed term contract. I can see like a lot of questions coming, but in case if the company needs to end the contract before the expiration of the contract, let's say you take a person for 2 years of on a contract basis, but then the project is over, but for whatever the reason the company wants to end the contract with this particular person, can it be done? Make a fixed term contract before end of the contract. Oh. You want to terminate the person? Yes. Yeah, to end the contract actually. Yeah. Not because of disciplinary termination, but for some other reason. End the contract. Yes. That you can do, but there is a problem there. Then employee again can go to the court, LT. But you are liable to pay only for the contract period, not the other. Yeah. හැබැයි දැන් contract එකේ තියෙනවා මෙහෙමයි, okay, you let's say you sign an agreement for fixed term contract for 2 years. Yeah. And in the contract it says by giving maybe 3 months prior notice, either party can terminate this fixed term contract. So can they, like by paying just 3 months, can somebody end the fixed term contract? Because now in genuinely also the project is over, because before 2 years the project has also it's over now.
And so by paying at least 3 months according to what they have agreed in the fixed term contract? If employee agree with that, Mm-hmm. employee agree with that, because contract can change with consent of the both parties. After Agreement sign. අත්සන් කරලානේ තියෙන්නේ දැන් මුලදී Oh, ඒ කියන්නේ after sign. After sign. ඒ කියන්නේ අත්සන් කරයින් පස්සේ contract එක යම් condition එකක් වෙනස් කරනවා නම් ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙපැත්තෙම කැමැත්ත ඇති. ඒක තමයි විසු නීතියේ තියෙන condition එක. එහෙම නැතුව ex party එක කරන්න බෑ. ex party කරනවා නම් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම එයාගේ contract full period එකට payment කරන්න. මොකද යාර එක 3 months එක refuse කරලා යාර යන්න පුළුවන් legal action එකක් ගන්න පුළුවන්. Right. Okay. Right. Thank you so much. That's about the fixed term contract. Now we are coming into another very controversial another area, that is service providers and consultancy services by individuals. Right? How are these? Who are these service providers? What do you can service providers like? I'm not referring to well-established organizations, like there are security companies, there are janitorial services organizations or cafeteria services. Or not, I'm not referring to them, but okay. Can you explain a little bit about this service provider thing and how we can? Yes, sorry. Service providers ගත්තම අපිට මේක කැටගරයිස් තුනකට දාගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි outsourcing. අනිත් එක තමයි labor contract. The other thing is independent contract. Service contract එක ගත්තම ආයතනයේ ප්‍රධාන කරුණ නොවන වෙනත් පරිබාහිර කරුණු සම්බන්ධයෙන් තමයි සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් අපි ගන්න. අවුට්සෝස් කරන්නේ ඒක. උදාහරණයට ජැනිටෝරියල් සර්විස්. security service likewise. ඒකට මේ වගේ එකක් ගන්නකොට අපිට එම සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් වගකීම එම්ප්ලොයර්ට එන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා එම්ප්ලොයර් කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් මේ ප්‍රශ්නේදී. මොකද එතනදී පැහැදිලි කිවිසුමක් තියෙන්න ඕනේ පාර්ශ්වය අතර ලිඛිත කිවිසුම. එහෙම නැතුනොත් අපිට ඒක ඔප්පු කරන්න පොඩි ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඒක හේතුව වෙන්නේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් written, oral, express or implied. ලිඛිත වාචික ප්‍රකාශිත හෝ ගම්‍යමාන කියන ආකාර හතරෙන්ම යොත්මක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් අවුට්සෝස් කරද්දී ඒ අවුට්සෝසින් එකේදී අපි පැහැදිලිවම කන්ඩිෂන්ස් ඔක්කොම දාලා සියලුම කන්ඩිෂන්ස් ඇතුළත් කරලා පැහැදිලි එග්‍රීමන්ට් එකකට ඉතින් එග්‍රීමන්ට් එකකට එන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ ඇඩ්වයිස් එක අවුට්සෝසින් වල. ඒක තියෙන්නත් ඕනේ මේ අනිත් එක තමයි අවුට්සෝස් කරනකොට මම තවත් ප්‍රධාන දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ අවුට්සෝසින් වලදී අවුට්සෝස් කරන සර්විස් එක. ඒ සර්විස් එකට ආයතනයේ එම්ප්ලොයිස්ලා යොදවන්න එපා. සමහරක් අය ක්ලීනින් සර්විස් වල ගන්නවා කම්පැනි එකේ කට්ටිය ක්ලීනින් කරනවා. එතකොට මෙතන පොඩි ගැටමක් මතුවේ. ඒ ගැටම තමයි අර එම්ප්ලොයිස්ලා අරගොල්ලෝ එක්ක වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඉබේම හිතනවා අපි බිග් කම්පැනි අය තමයි. ඒ හිතලා ඒගොල්ලෝ ෆයිට් කරනවා කම්පැනි එම්ප්ලොයිස්ලාට දෙන ෆැසිලිටිස් අපරාත් ඕනේ. ඒක ඉෂුව එකක් වෙන්න පුළුවන් එතන. ඒක අවුට්සෝසින් කරද්දී හරි පැහැදිලිවම මේක කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ සේවකයන්ට. ඔයාගොල්ලෝ අපේ කම්පැනි නෙමෙයි අපට අයිති අය නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ අහවල් කම්පැනිට අයිති අය කියන එක
ඒ මේ ඩිලිවර් කරන්න ඕනේ මැසේජ් එක පැහැදිලිවම එම්ප්ලොයිස්ලාට. ඊළඟට ඔවුන්ගේ විශේෂයෙන්ම මතක තියාගත යුතු කාරණයක් තමයි එම්ප්ලොයිස්ලා වරද්දන තැන. මේ එම අවුට්සෝස් කරපු සේවකයන්ගේ ඩිසිප්ලින් ගැන ඒගොල්ලන්ට දෙන උපදෙස් ගැන කටයුතු කරන්න යනවා එම්ප්ලොයර් සමහරක් වෙලාවට අමතක වෙලා. මේම කරන්න ගියොත් ඔව් කාගේ සේවකයෙක්ද කියන එක බලද්දී මොකද ලේබල් එක නෙමෙයි අවුට්සෝස් ලේබල් එක නෙමෙයි බලන්නේ. වැඩ කරන්න මොන වැඩ මොකක්ද කරන්න වැඩ කියන්නේ. සර්විස් එක ගැන නෙමෙයි බලන්නේ. මේ මොකද මේ ලේබල් එක ගහගෙන අවුට්සෝස් කියන ලේබල් එක ගහගෙන ගොඩක් එම්ප්ලොයර්ස්ලා ප්‍රධාන කටයුතු ආයතනයේ ප්‍රධාන කටයුතු අවුට්සෝස් කරනවා. එතනදී ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. මේක මේ එම්ප්ලොයිස්ලා ඇත්තටම එම්ප්ලොයර් කවුද? අවුට්සෝස් කරපු කම්පැනිද නැත්නම් ගත්ත කියන්නේ සර්විස් එක ලබාගත් කම්පැනිද කියන එක ඩිසයිඩ් කරන්න ආයත කෝර්ස් අධිකරණයේදී සලකන්නේ මේ අවුට්සෝස් කියන ලේබල් එක නෙමෙයි. එතන ඒක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන කාර්යයන් නොවන අතිරේක කාර්යයන් සඳහා මේ අවුට්සෝසින් එක කරන්න ඕනේ. සහ අවුට්සෝසින් එකක් කරන එකේ වැදගත්කම මොකක්ද කියන එකත් එම්ප්ලොයර් හඳුනගෙන තියෙනවා. අවුට්සෝස් කරනකොට අවුට්සෝස් කරන්න අපි අපේ ප්‍රධාන කාර්ය නෙමෙයිනේ. ප්‍රධාන කටයුත්තනේ මේන් ස්ට්‍රීම් එක නෙමෙයි අපි අවුට්සෝස් කරන්නේ. එහෙමනේ එතකොට අනිත් කටයුතු අවුට්සෝස් කරායින් පස්සේ අපිට රිලැක්සේෂන් එකක් වෙනවා. ඒ අනිත් කටයුතු වලින් අපේ එම්ප්ලොයර් රිලැක්ස් වෙලා තමන්ගේ මේන් ජොබ් එක හොඳට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් එකක්. අනිත් එක තමයි අපි අවුට්සෝස් කරනකොට අවුට්සෝස් කරන්නේ ඒ පිළිබඳ එක්ස්පර්ට්ලා කොටසක් නේ ස්පෙෂලිස්ට්ලා කොටසක් නේ. ක්ලීනින් නම් ක්ලීනින් සම්බන්ධයෙන් ස්පෙෂලිස්ට්ලා. එහෙනම් අපේ ජොබ් එක අපේ කියන ඒ කටයුත්ත බොහොම හොඳට අපිට කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් අර ඒ thinking එක තුල අවුට්සෝස් කරොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අවුට්සෝස් ලේබල් එක යටතේ අපේ ප්‍රධාන රාජකාරියත් අවුට්සෝස් කරන්න ගියොත් ලොකු ඉෂුව එකකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඊළඟට මේ මම කතා කරන්න ඕනේ ඒකෙදි ලේබර් කොන්ට්‍රැක්ට්. ලේබර් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්. ඔව්. මෙන්න මේක තමයි ලොකුම ඉෂුව එක. ලොකුම ඉෂුව එක. ගන්නවා මේ ලේබර්ස්ලා ගන්නවා ලේබර් කොන්ට්‍රැක්ට් කෙනෙක් කරා. ලේබර් කොන්ට්‍රැක්ට් කෙනෙක් කරා අරගෙන අපේ වැඩට යොදවනවා. මේ වැඩට යොදවනකොට මේ සේවකයන් සිතුවිල්ලක් පහළ වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ ආයතනම සේවකයෝ කියන සිතුවිල්ල පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවානේ. ඒ පටන් ගන්න හේතු රාශියක් තියෙනවා. එක තමයි ආයතනය රෙක්රූටින් වලදී මේ ලේබර් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා රෙක්රූටින් වලදී ආයතනය මැදිහත් වෙන බොහෝ අවස්ථාවල මගේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ මම දැකපු දේ තමයි ඒක. එම්ප්ලොයර් මැදිහත් වෙනවා මේ රෙක්රූටින් වල. ඉතින් මේ අරකේ කවුරු හරි දානවා මේ ඉන්ටර්විව් එකට. ඊළඟට සැලරිස් සම්බන්ධයෙන් සමහරක් වෙලාවට මැදිහත්. ඩිසිප්ලින් සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙනවා. එතකොට මේ මැදිහත් වෙනකොට ඉබේම එම්ප්ලොයර් බවට පත් වෙන්නේ අර ලේබර් කන්සල්ටන්ට් නෙමෙයි. මේකට හොඳම විසඳුම තමයි ලේබර් කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් මගෙන් ලේබර්ස්ලා ගන්නවා නම් ඒකෙදි පැහැදිලි කිවිසුමක් අර මම කලින් කිව්වා වගේ පැහැදිලි කිවිසුමක් කරගන්නවා. අනිත් එකේ කිවිසුමට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඇතුළත් වඩා හොඳයි කියන එක මගේ අදහස් තියෙනවා. එකක් වේජස් බෝඩ් එකක් නම් වේජස් බෝඩ් එකේ සැලරි ඇන් ඕවර් ටයිම් එක හරියට ගෙවිය යුතුයි කියන කොන්දේසියක් දාගන්න වෙනවා. සහ සැලරි රෙකෝඩ් මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ ලේබර් කොන්ට්‍රැක්ටර්. ඒක කන්ඩිෂන් එකක්. අනිත් කන්ඩිෂන් එක තමයි දාගන්න ඕනේ මෙම රෙකෝඩ්ස් ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්න එම්ප්ලොයර්ට අයිතියක් තියෙනවා. සහ අඩි ගෙවන වෙලාවෙදී ෆිසිකලි කවුරු හරි කෙනෙක් අපේ කම්පැනි කෙනෙක් රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් කියන කන්ඩිෂන් එක දාගන්න. අනිත් එක තමයි අනිත් වැදගත් දේ තමයි යම් අවස්ථාවක මොකද මේ
wages board එකක නම් wages board එකකින් අඩු පඩියක් දෙවුවොත් labor contractors ලා ගොඩක් වැඩි කරනවානේ. අඩු පඩියක් ගෙවුවොත් ඒක රිකවර් කරගන්න නඩු දානකොට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනානේ කම්පැනි එක සමහරවිට ගෙවන්න වෙනවා මේක. එහෙමනම් එතන කන්ඩිෂන් එකක් දාගන්න ඕනේ. මේ වගේ යම්කිසි හිඟයක් අය කරගත්තොත් ඒ හිඟේ අපිට නැවත අය කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අනිත් කන්ඩිෂන් එක තමයි මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ ප්‍රොවිෂන්ස් වයලේට් කරොත් ඒ වයලේෂන් එක උඩ අපිට මේක ටර්මිනේට් කරන්න පුළුවන් කියන කන්ඩිෂන්ස් ටික දාගත්තොත් වඩා හොඳයි කියලා මම නම් හිතන්නේ ලේබර් කොන්ට්‍රැක්ට් එකකේ එක. හොඳම උදාහරණ තමයි සිලොන් මර්කන්ටයිල් යුනියන් versus ෆර්ටිලයිසර් කෝපරේෂන් කියන නඩුව. ප්‍රසිද්ධ නඩුවක් ඒක. ලේබරස්ලා 502ක් වගේ ටර්මිනේෂන් එක සම්බන්ධව තමයි ප්‍රශ්නේ ආවේ. අන්තිමට ඒක කියනවා ඒ නඩුවේදී කියනවා විනිශ්චයකාරතුමා කියනවා මෙතනදී පොඩි කොටසක් තමයි මේ ලේබර් කොන්ට්‍රැක්ට් කරලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම පඩි ගෙවාපු එක කැෂියර් කෙනෙකුගේ පාර්ට් එක තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනිත් ඔක්කොම කන්ට්‍රෝලින් පවර්ස් ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙන්න මේ කෝපරේෂන් එකට. ඒ නිසා කෝපරේෂන් එක තමයි එම්ප්ලොයර් කියන එක එතනදී ඩිසිෂන් කරනවා. එතකොට අන්න ඒක නිසා හරි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ එම්ප්ලොයර් කෙනෙක් මේ ලේබර් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා හරහා වේවටස්ලා ගන්නකොට. ඊළඟට ප්‍රභාෂ් වගේ ප්‍රශ්නට මම දීපු අනිත් තමයි මේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා අතර ඉන්න ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර් කියලා. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර් කියනකොට කතන්දරේ තවත් ටිකක් පෙරහැරොම් වෙනවා. අපි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් කියන එක තේරුම් කරනවා එම්ප්ලොයර් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා සර්විස් ඔෆ් කොන්ට්‍රැක්ට්. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් අතර එකක් වෙනවා කියන සර්විස් ෆෝ කොන්ට්‍රැක්ට්. ඒ කියන්නේ සේවය සඳහා වූ සේවා කිවිසුමක් කියන ඒක. එම්ප්ලොයර් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා නම් එතන තියෙන සේවා කිවිසුමක්. employer and independent contractor අතර වෙනවා නම් ඒක ඇවිල්ලා සේවය සඳහා වෙන කිවිසුමක්. එතකොට මෙන්න මේකෙදී ඉතාමත් කල්පනාකාරීව මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් පැහැදිලිවම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙකුගේ චරිතය රඟපාන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඒ චරිතය විතර එයාට හරි විදිහට රඟපාන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපිට නඩු ගණනාවක් තියෙනවා. හොඳම නඩුවක් තමයි මේ මරික්කාර් බාව කියලා පෙරරා ඉදිරියව මරික්කාර් බාව කියලා නඩුවක් තියෙනවා. මේකදී තියෙන්නේ ගාමන්ට් ට්‍රේඩ් එක ගාමන්ට් ට්‍රේඩ් එකේ කේස් එක. කට කෙනෙක් තමයි මරික්කාර් බාව. එතකොට කටට දෙනවා බෝඩ් එක කට් කරන්න. මේක කටින් වලට තමයි දෙන්නේ. එයා ගන්න අවුට්සෝස් මෙයා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් හැටියට යූස් කරන්නේ කට කෙනෙක්. නමුත් කටට වමනා විදියට ආයතනෙන් එයාට ඕන සේවකයන් තෝරගන්න. ඒ සියලු පහසුකම් දීලා යා මේක කරත් අවසානයේ අධිකරණයට යනවා මේ ටර්මිනේෂන් එක සම්බන්ධයෙන්. එතනදී කියන්නේ මේක මොකද අධිකරණයේ මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා කවුද කියලා හඳුනගන්න එම්ප්ලොයර් රිලේෂන්ෂිප් එක හඳුනගන්න ටෙස්ට් ගණනාවක් කරනවා. ඒක තියෙනවා මේ ටෙස්ට් වර්ගයක් තියෙනවා, ටෙස්ට් කීපයක් තියෙනවා. ගනුගමනය කරන කන්ට්‍රෝල් ටෙස්ට්, පෝෆෝල් ටෙස්ට්, ඉකොනොමික්ස් රියැලිටි ටෙස්ට්, මේ වගේ ටෙස්ට් ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව කියන්නේ කියන මේක යොදාගෙන මේ මරික්කාර් බාවගේ කේස් එකේදී ඒක පැහැදිලිවම කියනවා මේ ප්‍රධාන කටයුත්ත ආයතනයේ ප්‍රධාන කටයුත්ත බැඳී පවතින කටයුත්තක් තමයි මේ සේවකයා කරන්නේ. ඒක නිසා මොහු එම්ප්ලොයි කෙනෙක් කියන එක ඩිෆයින් කරනවා එතනදී. මේක හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් යූස් කරනවා. ඕක තමයි ප්‍රොවයිඩර්ගේ කතන්දරේ ඔය ටික තමයි දෙන්නේ. කියන්නේ නැවත සමරයිස් කරොත් outsourcing, labor contractor and independent contractor. ඔය තුන යට තමයි සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ උත්තරේ ප්‍රමාණවත් කියලා. මම හිතන්නේ ඔව්.
මොකද මේක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය වැරදි විදිහට භාවිතා කරලා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන අවස්ථාවක් ඒකයි මේක ගැන වැඩිපුරම ඇත්තටම කාලයක් ගත කරන්න හිතුවේ. තව එක කොටසක් තියෙනවා මේකම කණ්ඩායමක් තමයි මේ කන්සල්ටන්ට්ස්ලා කියන කට්ටිය. කවුද මේ කන්සල්ටන්ට්ස්ලා කියන්නේ? මොකක්ද ඇත්තටම මේ අයිඩියල් රිලේෂන්ෂිප් එක වෙන්න ඕනේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්ගේ. මොකද සමහර වෙලාවට අපි හිතමු අපිට ඕන වෙනවා ආයතනයකට අපිට වෙනම යාව හය කරන්න පුළුවන් තරම් එච්චර වියදමක් තරන්න අමාරුයි. හැබැයි මෙයා subject matter expert කෙනෙක්. The person is a subject matter expert. So you want to get this person on a regular basis, maybe like 3 days per week, and maybe for a period of 6 months or maybe for 1 year. So you sign a kind of a consultant kind of a agreement. මේක කොහොමද දකින්නේ මේ දැන් හැබැයි මෙයා හැමදාම එනවා නිකන් company employee වගේ උදේ 8ට ඇවිල්ලා හැන්දෑවේ 5ට off වෙනවා සුමානට දවස් 3ක් එනවා. මේ වගේ අවුරුද්දක්ම එනවා. අන්න ඒ වගේ මේ කන්සල්ටන්ට් සබ්ජෙක්ට් මැටර් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. කොහොමද මෙතෙන්දී මේක වෙන්න ඕන වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් ඇති නෝ විදියට. කන්සල්ටන්සි සර්විස් එකක් කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් හය කරන එකනේ. ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් හය කරන එක. ඒක තමයි ඒකේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් අපි ගහගන්න. එතනදී එයා අර අපි නැවතත් කිව්වා වගේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට් කෙනෙක්ද එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ද කියන ගැටලුව තමයි නැවතත් මතුවෙන්නේ. ඔව්. same scenario. Scenario. Whether the independent contractor or a employee. ඒකට එතනදී අපි හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් ඒ කරනකොට එයාට දාන්න එපා rules and regulation ආයතනයේ තියෙනවා වගේ මේ වෙලාවට එන්න ඕනේ මෙදාට එන්න ඕනේ මෙදාට එන්න ඕනේ මේක වෙන්න ඕනේ අපි කන්සල්ටන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ අපි ඇග්‍රීමන්ට් එකේ දානවා මෙයාව අපි මොකක්ද අපි කන්සල්ට් කරන්නේ අපිට අවශ්‍යතාවයක් මතුවෙන්නේ හය කරන පර්පස් එක අපි ඩිෆයින් කරලා පර්පස් එක ඩිෆයින් කරන්න ඕනේ සහ ඒක ක්‍රමී අපිට උවමනා දී නැත්නම් ඔබ අටට ඇවිත් අපිට හොඳම දේ තමයි නඩුවක් කරන නිවුස්පේපර් ලිමිටඩ් මේ කේස් එකක් තියෙනවා ඒකෙදි ආදේශීය වාර්තාකාරයෙක් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක්ද එම්ප්ලොයිද කියන එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ද කියන ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ. එතනදී අධිකරණයේ සැලකුවේ ඒ සේවකයාට කියලා තිබුණා උඹ මෙන්න මේ වෙලාවට ඔෆිස් එක ඇවිල්ලා මේ වෙලාව වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ මීටින්ග්ස් වලට එන්න. සමහරට ට්‍රේනින් දෙනවා. ඒ පුජලට ට්‍රේනින් දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් කරාම එයා අර එම්ප්ලොයි කියන කැටගරියට වැටෙනවා. එම්ප්ලොයි එම්ප්ලොයි රිලේෂන්ෂිප් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙනවනේ. අනේ ඒක බිල්ඩ් අප් නොවන විදිහට අපි ඔය සර්විස් එක ගත්තොත් සහ ඒ අනුව අපි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් සයින් කරගත්තොත් අපිට එම්මතු වෙන්නේ. Okay. Thank you. Right. Last part එක මේකෙදී මේ අන්න මේ employment casual employees මේක අපි බොහොම වැරදියට පාවිච්චි කරනවා මේ casual 10 දෙනෙක් ගන්න casual 20ක් ගන්න මේ කියලා ඉවරලා කියනවා කවුද මේ casual employees ලා කියන්නේ මොකද්ද මේකේ තියෙන මේ terminology how do we define casual employees and නැත්තම් සමහරවිට casual කිව්වට මේ casual කියන කට්ටිය ඉන්නවා අවුරුද්දක් කමාරක් ඉන්නවා කම්පැනි එකත් එක්ක how do we define this casual employees ඔව් ප්‍රමාශ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ අපිට කම්පැනිස් වල දකින්න පුළුවන් සේවක වර්ග ගණනාවක්. normally අපි දකිනවා permanent employees ලා, casual employees ලා, fixed term contractors ලා, outsourcing contractors, independent contractors likewise. ඒකට casual කියන එක employers ලා use කරන්නේ ඇත්තටම casuals ලාට නැත්ද කියන එකයි අපි identify කරගන්නේ. casual කියන එකේ legal term එක නම් යම් ප්‍රධාන කර්තව්‍ය නොවන හදිසියේ මතුවන වෙනත් අවශ්‍යතාවයක් සම්පූර්ණ සංස්කෘතිය සඳහා ඒ අවශ්‍යතාවයට පමණක් යොදා ගන්න සේවකයෙක්. only for that purpose. For example, painting of a building. අපි building එක paint කරන්න employee කෙනෙක් hire කරාම අපි කොයිම වෙලාවකවත් බැඳිලා නැහැනේ එයාව දිගට සේවකයෙක් සේවය කරන අපිට දිගට paint කරන්න building නැහැනේ. අපි මේ building painting purpose එක ඉවර වුණා. I think ඒ job එක ඉවරයි.
කොට කැෂුවල් කියන්නේ මෙන්න මේක ඇත්තටම. නමුත් ආයතන කරන්නේ එම්ප්ලොයර්ස් කරන ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි කැෂුවල් වර්කර්ස්ලා කියලා ගන්නවා මේ මේන් ජොබ් එකට. මේ කැෂුවල් වර්කර්ස්ලා කියන ගන්න එකේ තේරුම ලීගල් ඉෂුස් වලින් අවොයිඩ් වෙන්නනේ. ඔව්. මොකද කියනවා කැෂුවල් වර්කර්ස්ලා ඒක දානවා කැෂුවල්ට මේ අපි මේ ආයතනෙන් දෙන ෆැසිලිටිස් ඔක්කොම දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ සමහර ෆැසිලිටිස් දෙන්නේ නැහැ කැෂුවල් වර්කර්ස්ලා කැෂුවල්. නමුත් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ හේතු කරගෙන තමයි ලේබර් එනැක්ට්මන්ට්ස් ගොඩකට විශාල සංඛ්‍යාවකින් කැෂුවල් එම්ප්ලොයිස්ලා කවර් කරලා තියෙනවා. එම්ප්ලොයිස් ප්‍රොවිඩන්ට් ෆන්ඩ් එක, ඔපන් ඔෆිස්, වේජස් බෝඩ්, මේ හැම එකකම කැෂුවල් එම්ප්ලොයි කවර් කරලා තියෙනවනේ. එතකොට කැෂුවල් කියන එකේ තේරුම දැන් ඔපන් ඔෆිස් ගත්තොත් කැෂුවල් වර්කර් කෙනෙක් ඩිෆයින් කරලා නැහැ. එතකොට ඒකේ සියලුම සේවකයන් එකයි. වේජස් බෝඩ් දෙකේ සමහරක් තියෙනවා කැෂුවල් වර්කර්ස්. ඒව ගැන මේ කවර් කරලා තියෙනවා. එතකොට ෂොප් ඇන්ඩ් ඔෆිස් එකත් සම්බන්ධයෙන් ආවරණය වෙන තැනක කැෂුවල් වර්කර් කෙනෙක් ගත්ත කියලා වැඩක් තියෙනවද එම්ප්ලොයර්ට? මොකද කැෂුවල් වර්කර් ගැන ඒකේ කතා කරන්නේ. ඒ කතා කරන්නේ එම්ප්ලොයි ගැන විතරයි. එම්ප්ලොයි කියන්නේ එම්ප්ලොයි ඔක්කොම. මොන මේ ක්‍රමයක එම්ප්ලොයි. ඒ වගේ ඒක නිසා මේ ගොඩක් දේවල් මේ කැෂුවල් එම්ප්ලොයි කියලා වරදලා ඒ ලේබල් එක ගාලා වරද්දලා නෙමෙයි. ඒක මිස්යූස් කරනවා. ඒ මිස්යූස් කරන එක කිසිම වාසියක් නැහැ. හේතුව කැෂුවල් එම්ප්ලොයි කෙනෙකුටත් 180 days කම්ප්ලීට් වෙනකොට ඊළඟට නැත්තම් LT එකට යන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට කැෂුවල්ද නැද්ද කියන එක අධිකරණයේ සොයා බලන්නේ. මෙයා කරපු වැඩේ ස්වභාවය, මෙයාට ගෙවපු ක්‍රමය, මෙයා පාලනය කරපු ස්වභාවය, ඒ හැම දෙයක්ම බලනවා අධිකරණය. නැත්නම් කැෂුවල් කියන බෝඩ් එක නෙමෙයි බලන්නේ. ඒක නිසා හරි පරිස්සමෙන් මේ කැෂුවල් කියන එක යූස් කරන්න ඕන තා ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන යූස් කරොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Thank you very much. So now let's move on to the letter of appointment part. So some of the areas where we don't define it properly. Let's take this retirement age. Sometimes we keep it very vague. We don't mention that retirement age. Once the employee reaches to 55 or something, when we start telling, okay, you need to go on retirement and things like that. And hemanattang wenni ekkenek 55 retire weddi another employee in the same organization retires at the age of 60 years. So then a lot of internal issues. So what is this in letter of appointment? Is there any particular age that we can say this is the retirement age, but for the private sector, to my understanding, it is not. But how do you see this retirement age? Is there any defined age? ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ රිටයර්මන්ට් ඒජ් එක ගැන කතා කරනවා. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක there is no limitation. හොඳ දැන් අපිට හොඳම දේ තමයි අපි when we recruit a person we made a letter of appointment. So letter of appointment එකේ අපි section එකක් දාන්න ඕනේ company policy එක අනුව මොකක්ද retirement age එක. ඒක ඒ වගේම වැදගත් වෙනවා. ඒ retirement age එක දැම්ම නම් අපි හිතමු 60 හවර 55 හරි කියලා දැම්මා කියලා. ඒක මෙන්ෂන් කරා නම් එදාට ඔහු රිටයර් වෙන්නත් ඕනේ. එහෙම නැතුව එක්කෙනෙක් එදාට රිටයර් වෙලා තව එක්කෙනෙක් තව අවුරුදු දෙක තුනකින් රිටයර් වෙන්න. එහෙම සිස්ටම් එකක් තියෙන්න බෑ. අනිත් එක තමයි රිටයර්මන්ට් ඒජ් එක සඳහන් නොකර තිබීම තමයි හරිම භයානක තත්ත්වය. හේතුව එහෙම කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මට වැඩ කරන්න පුළුවන් 60 දී රිටයර් කරලා කියන්න පුළුවන් මට වැඩ කරන්න පුළුවන් කම කීයයි මම වාස් කරේ. මේ බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා මේ අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකේ මේක සඳහන් වෙන්නේ නැති නිසා මට මේ වැඩ කරන්න පුළුවන් තාක්කල් මේකේ ඉන්න පුළුවන් කියන අයිඩියා එක තිබුණා කියන එක. ඒ අපේක්ෂාව තිබුණා. ඔය රිටයර්මන්ට් ඒජ් එකක් නැති වුණාම අපිට කෙනෙක් රිටයර් කිරීමේ ගැටලුවක් වෙනවා. අනිත් එක තමයි වැදගත්ම දේ තමයි අර මම කිව්වා වගේ එක්කෙනෙක් 55 යනවා එක්කෙනෙක් 60 යනවා. එතකොට කන්ෆ්ලික්ට් එකක් නේ. ඒකවත් තියනද
ඒ ගැටලුව ඇති වුණාම අපිට අධිකරණය ගියාම මොනවද කියන්නේ? මොකක්ද රීසන්? what are the reasons? ඕකේ හොඳම දේ තමයි අපි කියන්න ඕනේ appointment letter එකේ ඔබේ age එක 55 හරි 60 හරි කියලා දාලා කියන්න ඕනේ අපිට extension එකක් හෝ දෙකක් දීමේ අයිතිය තියෙනවා. හැබැයි full evaluation එකක් මත ඒ තනතුරට ඔබ සුදුසුයි කියලා තහවුරු වුණොත් විතරයි අපි මේ extension එක දෙන්නේ. සහ ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක හරියටම කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ ඉවැලුවේෂන් එක හරියට කරලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද අධිකරණයට ගියාම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි මේක මෙන්න මේ හේතුව මත තමයි කරේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක නොදුන්නේ මෙයා මේකට ක්වොලිෆයි නැති නිසා කියලා. එහෙම කොන්දේසියක් දාගත්තොත් කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ තම කෙනෙක් රඳවා ගැනීම අවශ්‍ය නම් ඒ කොන්දේසියක් දාගත්තට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒ කොන්දේසිය ෆුල්ෆිල් කරන්න employer වගේ කියන්නේ එම්ප්ලොයී නැත්තම් එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. අර ලීගල් එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක එනවා. එයාගේ එහෙම නැති වුණා. ඉතින් ඉවැලුවේෂන් එකක් නැතුව අවුත් ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. මගේ මේ රාජකාරියක් දැකීම තුලත් මම දකිනවා. එක මේ ආයතනයක සර්කියුලර් එකක් ඉෂුව වෙනවා. එයාගේ අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකේ තියෙනවා 50 කියලා 55. ඊට පස්සේ එම සෙක්ෂන් එක කැන්සල් කරමින් වෙනම සර්කියුලර් එකක් ඉෂුව කරනවා 57 දක්වා 60 දක්වා එක්ස්ටෙන්ෂන් ඉල්ලන්න පුළුවන් කියලා. ඉල්ලලා ඒක සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙන එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන එකේ තියෙන ඩිසිෂන් එකේ සම්පූර්ණ අයිතිය මැනේජ්මන්ට් එකට. ඊට පස්සේ සර්කියුලර් එකක් එනවා ආයෙත් අර අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකේ සෙක්ෂන් එක අවලංගු කරමින් සහ කලින් මේ සර්කියුලර් එකේ අවලංගු කරමින් 8 දක්වා පුළුවන් කියලා. ආයෙ කියනවා 55යි කියලා. හැබැයි මේ 55 දක්වා රිඩියුස් කිරීම කොයි වෙලාවකවත් එම්ප්ලොයිස් ලගේ කන්සර්න් එක හරන්නේ. ඒකල වයලේෂන් එකක් එනවා. මේ වෙනස් කරන්න ඒ කියන්නේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ලීගල් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙපාර්ශ්වයේ කැමැත්ත ඇතුව පමණයි. විශේෂයෙන්ම රිඩියුස් කරන එක. අඩු කිරීමක්. වැඩි කරාට කවුරුත් ෆයිට් කරන්නේ නැහැ නේ. කරාට කවුරුත් ෆයිට් කරන්නේ නැහැ. අඩු කරොත් තමයි ෆයිට් කරන්නේ. Okay, thank you for that clarity. And then another, sometimes we tend to use this term incompetency. And in your letter of appointment, we mentioned so incompetency as a reason for termination. Is it right? I know we see that sort of letter of appointment saying incompetence. You can be terminated your services at any time due to, as one reason, it's a incompetency. The terminology incompetency. Incompetency එක රස්සාවෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙහෙමයි. අපිට අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකේ දාන්න පුළුවන් අපේ සහ එක්ක අපිට ප්‍රොසීඩර් එකක් හදන්න පුළුවන් මොනවද අපි සේවය ඉවත් කිරීමේ මොන වගේ දේවල් මොන වගේ කරුණු නිසාද කියන එක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඉන්කම්පිටන්ස් කියන එක දාන්න පුළුවන් අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකේ. ඒක කිසිම ඉෂුව එකක් නෑ. හැබැයි අපි එයා ටර්මිනේට් කරනවා නම් ඒ ඉන්කම්පිටන්සි එක ප්‍රූව් කරලා. ඒක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් නම් සහ ඒක ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා නම් මොන කොහේ අධිකරණයකට ගැටි ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ප්‍රූව් කිරීම සිද්ධ වෙන්න ඕන හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කරුණක් තමයි වැදගත් very important thing. අපේ ව්‍යාපාරයට ප්‍රධාන රැකියාවට ප්‍රධාන කාර්යයට ආයතනයේ හානියක් බරපතල හානියක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ මේ ඉන්කම්පිටන්ස් එක. ඒක තමයි අපි පෙන්නන්න ඕනේ. ඒ රීසන්ස් වලට අපි ඒක දෙන්න ඕනේ. එහෙම දුන්නා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක දැන් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් විවිධ දේවල් තියෙනවා යොදා ගන්න පුළුවන් දේ. Okay, right. Then ඊගාව ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා letter of appointments වල තියෙනවා on completion of your probationary period. On completion of your probationary period, right? You will be entitled for this number of casual leave and this number of annual leave. So what it says is on completion of the probation period. So I think this is wrong. First thing, because not on completion, but on the year of and all that. So can you explain, elaborate a little bit more on that? This is a common mistake some companies do.
ලීව් සම්බන්ධයෙන් ලීව් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ලීව් සම්බන්ධයෙන් සේවකයන් පාලනය වෙන ප්‍රධාන 52ක් තියෙනවනේ ලංකාවේ. එකක් තමයි සාප්පුවා කාර්යාල සේවක පනත. shop and office එක employees. තමයි පරිපාලක ආඥාව. පරිපාලක ආඥාව. wages board ordinance. එතකොට මේ wages board ordinance එක යටතේ දැනට ලංකාවේ වළංගුව පවතිනවා wages board 44ක්. and office act එකේ කියනවා section 567 කොහොමද leave entitled වෙන්නේ කියලා. leave entitlement එක ඉන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක කියනවා probation period එක කතාවක් නෑ. ඒක මොකද ලංකාවේ letter of appointment and probation period ගැන කතා කරන එකම පනත shop and office මේ act එක විතරයි. අනිත් කොහෙවත් මේ letter of appointment එකක් ගැන probation period එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි leave entitlement එකේ ඉන්නේ probation period එක ගන්නව නෙමෙයි. extremely wrong. ඒකේ ඉන්නේ shop and office එකේ first year එක අදනම කාර්තු 4කට. joining year එක කරනවා කාර්තු 4කට leave entitlement එක හදන්න. ඒක තමයි January 1st ඉඳලා March 30 වෙනකන් කාලය තුල join වුණොත් කෙනෙක් එයාට 14 days annual leave entitlement එකක් එනවා. April 1st ඉඳලා June 31st වෙනකන් කාලය තුල join වුණොත් එයාට 10 days annual leave entitlement. ඊළඟට July 1st ඉඳලා October 31st වෙනකන් කාලය තුල join වුණොත් එයාට 7 days annual leave entitlement එකක් එනවා. After October December 31st 4 days entitlement. මේ annual leave. Casual leave සම්බන්ධයෙන් entitlement එක ඉන්නේ casual leave මේ විදිහට බැඳිච්ච වර්ෂ first year මාස දෙකකට එකක්. ඒ කියන්නේ එක මාසයකට දින භාගයක් තමයි entitlement එන්නේ maximum 7. maximum 7. ඒ 7 කියන එක යටත්ව මාස දෙකකට එක නිවාඩුව බැගින් හිමිකමක් ලැබෙනවා. first year එකේ. ඊළඟ year එකේ ඉඳලා 7 days casual leave වෙනවා. annual leave සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රතිපාදනය තමයි annual leave first year එකේදී අර ප්‍රතිපාදනය තිබුණට එයාට use කරන්න පුළුවන් එක ඊළඟ year එකේදී විතරයි තමයි use කරන්න පුළුවන්. leave entitlement එක ඒ විදිහට යන්නේ. ඒ මාර probation period එකෙන් පස්සේ නිවාඩු දෙනවා කියලා කියන mistake එක it's a big mistake. Yeah, that's a common mistake, but in some organizations they do that as a clause in the letter of appointment. Yes, so, letter of appointment they mentioned. Yes, yeah. Okay. And then your advice actually, is it a good practice to mention the governing act or the ordinance in the letter of appointment? So your terms and conditions will be governed by the Shop and Office Employees Act or Wages Board or whatever the trade. So is it a good practice without keeping the person ambiguity? Because sometimes in an organization there be some people will go under Shop and Office and another segment would go under Wages Board. So don't know which under which act or ordinance I will be governed. What's your idea on that? Yes, it's a good practice because when employee join a company or establishment, he must know what is his entitlement. When he is a person of the come under Shop and Office Act, he must mention you are covered by the Shop and Office Employment Act, and according to that act, you are entitled to casual leave likewise, annual leave likewise, mercantile holidays, foyer holidays, like everything must explain. That is covered. ඒකේ අනිත් එක ප්‍රධානම දේ තමයි Shop and Office Act එකේ මේ service conditions issue කරන්න කියලා කියනවනේ. ඒ service conditions issue කරන්න format එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ format එකේ පිටික ඔක්කොම තියෙනවා. මේ entitlement ලියන්න ඕනේ. කාණක කියන අවකාශ එක overtime payment. overtime payments කරනකොට අපි act එක අනුවනේ payment කරන්නේ. wages board එක આવොත් wages board එකේ තියෙන අදාළ wages board එකේ
decisions අනුව තමයි අපි ඒව payment කරන්නේ. කොට ඒ ටික අපි mention කරන්න. wages board එකක් නම් අපි හිතමු garment trade එකෙන් කව වෙනවා කියලා නම් ඒක කියන්න ඕනේ අපි ඔය කව වෙන්නේ මේ garment manufacturing trade එකෙන්. ඒ trade එකේ යටතේ මෙන්න මෙච්චර නිවාඩු මෙච්චර වෙළඳ නිවාඩු හම් වෙනවා කියන එක mention කරන එක හරිම වැදගත්. මොකද clear idea එකක් employee ට එනවා මගේ තියෙන entitlement එක මෙච්චරයි සහ එයාට clarify කරගන්න. මේ ටික හරිද වැරදිද? කොට මේ කෙනෙක් තවදුරටත් arguments වලට එන්නේ නැහැ. Okay, thank you for that clarity. And the last part under the letter of appointment, the signature part. සමහර ලාවට අපි අසන දාන්නේ අන්තිම කොලේ. ඊට පස්සේ අපි සමහර ලාවට එක කොලේ ගාන ඉෂුව කරන කොළ 6-7ක් තියෙනවා letter of appointment එකේ. අන්තිම කොලේ විතරක් අපි අසන දානවා. දෙගොල්ලම අස්සම් කරනවා. හැබැයි ඊටු කොළ ටිකේ මොකක්වත් නැහැ. මේක සමහර වෙලාවට issues වලට මුලපුරට තනක් වෙන්න පුළුවන්. තරහ වෙලා employee ගියපු වෙලාවට සමහර වෙලාවට. මගේ පඩිය මේක නෙවෙයි කියලා. මොකද ඒ කොලේ කවුරුවක්වත් නැහැ. නිකම්ම blank A4 sheet එක තමයි print කරලා තියෙන්නේ. එච්චරයි තියෙන්නේ. So then ඔයාට ඉතුරු ටික ඔප්පු කරන්න තව ගොඩාක් දේවල් ගේන්න වෙනවා ඊට පස්සේ. මම හිතන්නේ මේකත් හොඳ දෙයක් නේද අපි signature එක අඩු ගන්න initial කරන එක හරි හැම page එකකම. ඔව්. මේකේ බලන්න ඔව් මේකේ අපි බලන්න ඕනේ මේ letter of appointment කියන්නේ පාර්ශ්ව දෙකක් අතර ඇති වෙන contract එකක් නේ. යොසුමක් නේ. පාර්ශ්ව දෙකක් අතර ඇති වෙන between two parties contract between two parties නේ. එතකොට contract law එකේ මොකද්ද කියන්නේ? අපේ page එකම අපි sign කරන්න ඕනේ අපි accept කරන්න ඕනේ page එක. page එක both parties sign කරන්න ඕනේ. මේ අපි short signature එක ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉහිම නොගැහුවොත් එන issue එක තමයි මිස්ටර් ප්‍රභාස් කිව්වා වගේ වෙන issue එකක් තමයි එයාට කියන්න පුළුවන් මේ මට බාර දීපු කොලේ නෙමෙයි. මේක මේ change කරලා මේකේ මේ conditions change කරලා මේක මට අදාළ නෑ. ඒක තමයි මම අස්සම් කරපු කොලේට විතරයි මම වගේ කියන්නේ. ඒක legal issue එකක්. ඒක නිසා best practice එක තමයි both parties must sign the everyone each paper. Okay, thank you. So listeners, I think we will take some additional time for this webinar because these are important topics. So please bear with us. Right. So Mr. Liraratne, අපි දැන් ඊගාවට යමු. Let's move on to the domestic inquiries or disciplinary inquiries. And the blunders that we do in those domestic inquiries. Isalama, if I take this show cause letter part, the preparation of show cause letters, මොකද ඕක අපි හරියට කරන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ අපි ගොඩාක් දුක් විඳිනවා. ඊට පස්සේ සමහරට ඇත්තටම මේ employee බොහොම genuinely ගත්තොත් වැරද්ද ලොකු වැරද්ද බරපතල වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි හරියට show cause letter එක prepare කරලා නැහැ. ඒතර මොනවද මේ show cause letter එකේ තියෙන්න ඕනේ මොනවද? සහ අපි හිතමු දැන් අපේ වැඩ කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් වෙන්න පුළුවන් ඕගනයිසේෂන් එකේ එම්ප්ලොයි කියනවා මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද්ද ලැන්ග්වේජ් එක කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ? මෙන්න මේ ගැටලුව ගත්තොත් එහෙම ෂෝ කෝස් ලෙටර් එකක් දෙද්දී. ඔව් ඕක හරි වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ සම්බන්ධයෙන් විශාල නඩුකයක් ඉහළ අධිකරණවල විසඳිලා තියෙනවා. disciplinary inquiries ගැන මේ ෂෝ කෝස් ලෙටර් charge sheet ඊටම ඈතක දිත්තාපු නරජීවක බොහොම ලස්සනට charge sheet එකක් ගැන information එකක් විනිශ්චයකාරතුමා දීලා. මේකෙදි ප්‍රධානම දේ තමයි private sector එකට fix system එකක් නෑ, procedure එකක් නෑ. disciplinary inquiries ගැන හෝ charge sheet ගැන හෝ show cause letters ගැන fix procedure එකක් නෑ. එක එක companies එක එක විදියට තමන්ගේ මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරනවා. සහ සමහර කම්පැනි තියෙනවා disciplinary procedure එකක් තියෙනවා follow කරනවා. ඒ procedure එක අනුව කටයුතු කරනවා. ඒකට මෙන්න මෙතනදී අපිට මේ system එකක් නැති කියන එක තුලම අධිකරණයේ කියන මේ system එකක් කියම mandatory system එකක් නැහැ කියන එක කියන ගමන් වැදගත්ම සලකා බලන මේ නඩුවලදී වැදගත්ම සලකා බලන කාරණේ තමයි natural justice follow කරනවා. natural justice follow කරනවා කියන එක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඒක හොඳම උදාහරණය තමයි වත් කියනවා චුලසුභද්‍රායදිර වල ලෑන්ඩ්මාර්ක් නඩුව චුලසුභද්‍රායදිර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය කියන නඩුවේ එතනදී natural justice follow කරේ නැහැ කියන එක තමයි මේ
ප්‍රොබ්ලම් එක වෙන්නේ. එනි ඉෂුව එක වෙන්නේ ඒක. එකක් තමයි නැචරල් ජස්ටිස් ෆලෝ කරනකොට අපි එයාට චෝදනාව පැහැදිලිව පිළිව කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ටෝකෝස් ලෙටර් එකේ අපි මේ චෝදනාව පැහැදිලි කරලා හරියටම පැහැදිලිව ලියන්නේ නැහැ නේ. චෝදනාවක් හරියට පැහැදිලි ලියනකොට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ සිද්ධිය ඔබ විසින් අහවල් තැන අහවල් වෙලාවෙදී අහවල් පුද්ගලයාට එරෙහිව සිද්ධ කරලා තියෙනවා. නැත්නම් අහවල් හොරකම අහවල් වෙලාවෙදී අහවල් ස්ථානයේදී අහවල් මාන්නතරකම් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒක හරියට ඩිෆයින් කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ ටෝකෝස් ලෙටර් එකේ. සහ එයාට අපි හිතමු ෂෝකෝස් ලෙටර් එකේදී අපි අමතක කරන දෙයක් තියෙනවා. එයා කලිනුත් මේ වගේ වැරද්දක් කරලා ඒකට සේම් හරි මේ පොඩි පනිෂ්මන්ට් එකක් හරි කරලා තියෙනවා නම් අපි ඒකත් මෙන්ෂන් කරමින් තමයි කරන ඔබ අහවල් දින මෙන්න මේ වගේ වරදකට චෝදනා කරන වරදකරු වී තිබියදී නැවත මෙන්න මේ පහත දාන වර්ධ සිදු කිරීම තුලින් ආයතනයේ විනය උල්ලංඝනය කරා කියන එක කියන්නේ. එතකොට අපි කරන එක පැහැදිලිව ක්ලියර්ලි චෝදනාව පැහැදිලිව සඳහන් කරන ෂෝකෝස් ලෙටර් එකේ. ඒක සඳහන් වෙනවා. සහ ඒකට අපි දෙන්න ඕනේ යාට රීසනබල් ටයිම් එකක් ආන්සර් කරන්න. ආන්සර් කරන්න රීසනබල් ටයිම් එකක් දෙනවා වගේම සමහරක් වෙලාවෙදී එයා නැවතත් තවදුරටත් කාලය කිල්ලුවොත් මට මේක වෙන්න මේ හේතු නිසා මට මේකට තව කාලයක් දෙන්න තව සත්‍ය කොහොමද මේක කාලයක් දෙන්න කියලා ඒ ටයිම් එකත් අපි allow කරන්න ඕනේ. යාට දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම වැදගත් දේ තමයි අපි කියන්න ඕනේ අපි charge sheet එක issue කරන්න ඕනේ සහ ටෝකෝස් letter එක issue කරන්න ඕනේ. අර ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එයාට පළපුරුදු එයා දන්න භාෂාව. උදාහරණයක් ඇරෙන්න බොහෝ කම්පැනි ලේබරර්ස්ලට ඉෂුව කරනවා charge sheet එකක්. එතම උදාහරණයක් මම කියන්න. මගේ ළඟ තිබිච්ච ආබිට්‍රේෂන් එකේදී ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි සියලුම දේවල් ආන්සර් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ලේබරර් කෙනෙකුට එයා කියනවා සාක්ෂි දෙන ගමන් මට මේකේ තියෙන කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න තරම් යක් නැහැ කියලා. එතකොට අපිට මොකක්ද ගන්න අධිකරණයකට හෝ නීති කෘත්‍යයක් කරන තැනකට ගන්න තියෙන ඩිසිෂන් එක මොකක්ද එතකොට? ඒක ගැන කල්පනා කරන භාෂා මාධ්‍ය හරියට අසුරවන්න. තමිල් එක්කෙනෙකුට නම් ඉංග්‍රීසි වලින් දීලා තමිල් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් අනිත් පැත්තේ දාන්න. කොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එතකොට ඒක. එහෙම නැතුව අපිට හිතන විදියට ඔබ සොරකමක දියලුණා කියලා කියනවා. සොරකමක් කිරීම නිසා ඔබට විරුද්ධ වෙන්නේ බද. සොරකම මොකද්ද? කොයි වෙලාවෙද? කොහෙදීද? කවදාද? ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා. ඒකට මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ආවරණය වෙන විදියට මේක දෙන්න ඕනේ. එයාට ආන්සර් කරන්න රීසනබල් ටයිම් එකක් දෙන්න ඕනේ. එයාට තමන්ගේ නඩුවට ඉදිරිපත් වෙලා එයාට උත්තර බඳින්න අවස්ථාව දෙන්න. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. මේකද නැත්තම් එහෙම නැති වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. මොකද අධිකරණයේදී බලන්නේ ඩිසිප්ලිනරි ප්‍රොසීඩියර් එක ෆලෝ කරේ නැද්ද? charge sheet එකට මේ methodology එක පාවිච්චි කරේ නැද්ද? ඒවා බලන්නේ. ඒවා හොයන්නේ. ඒවා ගැන සැලකන්නේම නෑ. බලන්නේ වරද ඔප්පු කරලා තියෙනවද? natural justice use කරලා තියෙනවද කියන එක විතරයි. ඒ නිසා හරියට සැලකිලිමත් වෙන්න natural justice ගැන උගත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. disciplinary inquiry ගැන. ඒකදී මගේ advice එක නම් අය කම්පැනි සමහරක් අය පාවිච්චි කරනවා විනය පරීක්ෂණ නිලධාරියා විසින්ම මේ නඩුව මෙහෙවන්නත් කටයුතු කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි කොච්චරද බලන්න කොච්චර දුරට බයස්නස් එක සිද්ධ වෙනවද? තමම නඩුව මෙහෙවන ප්‍රශ්නෙත් තියෙන්නේ මේ මිනිස්ටර් මොකද කවුද මේක ප්‍රොසිකියුට් කරන්න ඕනේ කවුද ඉන්ක්වයරිං ඔෆිසර් වෙන්න ඕනේ කියන එක අපි කොහොම මේක ගැන කතා කරමු. ඔව් ඒකෙදි ඉන්ක්වයරිං ඔෆිසර් කෙනෙක් නා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ.
independent ඒක තමයි අපි natural justice use කරද්දී හොඳටම practice වෙන්නේ මේ ආයතනම කෙනෙක් අපි හිතමු මිස්ටර් ප්‍රභාස් කිය ආයතන මිස්ටර් ප්‍රභාස්මම මේ ඉන්ක්වයරි එකට දැම්මොත් මිස්ටර් ප්‍රභාස් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඊට වැඩිය හොඳයි අපිට දාලා හැබැයි ඒ ඔෆිසර් කෙනෙක් දානවා නම් එහෙම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඔෆිසර් කෙනෙක් දානවා නම් ඒක විශේෂයෙන්ම ඒ පුජ්‍යලයට ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන යම්කිසි තොරතුරු පැහැදිලි කිරීම ටිකක් ආයතනෙන් කරන්න ඕනේ කලින්. ඒ කියන්නේ නොදන්නා කෙනෙකුට ඒක ආවොත් එහෙම ගැටලුවක් වෙනවනේ සමහර තේරුම් ගැනීමේ ප්‍රශ්න මතුවෙනවනේ. එහෙම ඉන්ක්වයරි ඔෆිසර්ට එහෙම ප්‍රශ්න තිබුණා. අනික ඉන්ක්වයරි ඔෆිසර්ට බාධා කරන්න බෑ. මට හොඳම උදාහරණය තමයි එක්තරා ආයතනයකින් මට ආරාධනාවක් කරා මේ ඉන්ක්වයරි ඔෆිසර් හැටියට ඒගොල්ලොන්ගේ වැඩ කරන්න. එතනදී මම ඉල්ලපු එකම දේ මට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි වැඩ කරන්න දෙන්න ඕනේ ඒක අලපෑම් කරන්න වනම් මම ඒකට එන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මොකද සමහරක් ආයතන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඔෆිසර් කෙනෙකුට දීලා ඒගොල්ලෝ ඩිසිෂන් එකක් කියනවා මෙන්න මේක තමයි අපිට ඕනේ ඩිසිෂන් එක. ඒක මේ නැචරල් ජස්ටිස් එකක් නෑ, ජස්ට් ඇන්ඩ් ඉක්විටබල් උත් නෑ. කිසි දෙයක් නෑ එතන. වෙන ඔෆිසර් එතකොට බයස්. ඒක නිසා මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඔෆිසර් කෙනෙක් පොයින්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හොඳම දේ. එහෙම නැත්නම් අඩුම ගානේ වෙනත් දෙපාර්තමේන්තුවක වෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක කෙනෙක් හරි අඩුම ගානේ knowledgeable senior level එකේ කෙනෙක් අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? ආයතනයේ කෙනෙක් මේ පොයින්ට් කරනවා නම් එල්වන්ට හැබැයි ඒ පුද්ගලයා මෙතනට සම්මත නොවෙච්ච පුද්ගලයෙක්. ඔව්. ඒක වැදගත්ම දේ තමයි ඒ පුද්ගලයා එහෙමනම් අර නිලදා ඔෆිසර්ට වැඩිය ඉහළ රෑන්ක් එක කෙනෙක් වෙනවා. ඒකට වැඩියම හොඳයි ඩිරෙක්ට් කෙනෙක් වගේ කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් යන ඩිසිප්ලින් එකක් නම් තර්ඩ් පාර්ටි එකක් හයර් කරන එක. ඊගාවට දැන් තව එන අපිට ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි දැන් statements ගන්න වෙලාවට accused employee කියනවා he would refuse to give a statement නැත්තම් කියනවා මට කියවන්න ලියන්න දන්නේ නැහැ කියලා. So what's the situation, what should we do, especially like මම statement නම් දෙන්නේ නැහැ sir නැත්තම් මිස් මට නම් statement දෙන්න නැහැ මම දන්නේ මම මේක කරෙත් නැහැ මම statement දෙන්නෙත් නැහැ එච්චරයි කතන්දරේ. ඕක හරි මේ normal ප්‍රශ්නයක් නේ ඔක සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. කෙනෙක් බොහෝ විට වරදක් කරායින් පස්සේ කියනවා මට ඔහොම නවත් දෙන්න බෑ මම ස්ටේට්මන්ට් දෙන්නේ නැහැ මම වරදක් කරෙත් නැහැ ඒකින්ද මම මොකට ස්ටේට්මන්ට් දෙන්නේ. ස්ටේට්මන්ට් දෙන්නේ කියලා. ඔව්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් කරලා ගිනවා. ඒ වෙලාවෙදී අපිට කරන්න පුළුවන් මොකද අපිට ෆෝස් කරලා ගන්න බෑනේ මේ ප්‍රබස් මේ ස්ටේට්මන්ට් එකක්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ ඒක ගැටලුවක් නේ. එහෙමනම් අපි යාට කියන්න ඕනේ ඒ වෙලාවෙදී කරන හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි ඔයාට ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙන්න බෑ ඔයා වරදක් කරේ නෑ කියලා අපිට ලියලා දෙන්න. අපිට ස්ටේට්මන්ට් එකක් එපා ඔයාගෙන්. ඔයා මෙහෙම ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙන්න කැමති නෑ මම වරදක් කරේ නෑ කියලා ඔයා කියන්නේ අපිට ලියලා දෙන්න. එතකොට එහෙමත් එයා බෑ කියලා රිෆියුස් කරනවා. ඔව් ගොඩක් වෙලාවට ඒක තමයි ටෙන්ඩන්සි එක. එතකොට එහෙම නෑ මම මුකුත්ම දෙන්නේ නෑ. ඔව් ඔව්. එතකොට ඒ ඔෆිසර්ගේ වගකීම තමයි තමන්ගේ ඉන්ක්වයරි එක සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ ප්‍රිලිමිනරි ඉන්ක්වයරි එක සම්බන්ධයෙන් රිපෝටින් එකක් කරනවනේ අපි. ඒ රිපෝට් එකේදී ලියන්න ඕනේ මෙන්න මෙයා මෙහෙම ගියා මේ ටික දුන්නේ නැහැ. මේක තවත් ඔෆෙන්ස් එකක්. මේක තවත් ඔෆෙන්ස් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූල අනට අකීකරු වීම කියන එක රිෆියුස් කිරීම අනට අකීකරු වීම තව ඔෆෙන්ස් එකක්. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් එයාට තාචි ටිකක් ඉෂු කරන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම දේ. ඊළඟට අනිත් වැදගත් ප්‍රශ්නේ තමයි අහමු ඒකට මමත් යමක් තවත් කොටසක් එකතු කරන්න එයාට කියවන්න ලියන්න බෑ කියලා කියනවා. සහ එයා වෙනත් භාෂාවක් හසුරන කෙනෙක් න ะ. ඔය ප්‍රශ්න දෙක තුනක් මතුවෙනවනේ. එයාට ලියන්න කියවන්න දන්නේ නැත්නම් එයාට අහලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකක් කරන්න බෑනේ. එයා එම්ප්ලොයි කෙනෙක් වෙන්නේ නෑ ඒකට. එහෙමත් තේරෙන්නේ නැත්නම් මොනවද කරන්න බෑනේ. එහෙනම් එයාට අහලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා අහලා ඉවරලා තමන් ගන්න ස්ටේට්මන්ට් එක ලියන්න ඕනේ. මම එයා ලියන විදිහට ලියන්නේ එයා මෙහෙට
ලිවීමට කියවීමට මට ලිවීමට කියවීමට නොහැක. එහෙත් යමක් කිය දුන් පසු ඒක තේරුම් ගැනීමට මට හැකියි. හරි? ඒ ටික ඒ ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඇතුල් කරන්න ඕනේ. සහ අවසානයේ ස්ටේට්මන්ට් එක අවසානයේ මොකද ස්ටේට්මන්ට් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදන අඩු විද්‍යාන සංග්‍රහයේ වචන නිලධාරීන්ට උපදෙස් මාලාවක් දීලා. අපි ඒක ෆලෝ කරාට කිසි වැරද්දක් නැහැ. මොකද එතකොට අපි අර නැචරල් ජස්ටිස් කියන එක අපේ තුල තියෙනවා. අනිත් එක වැදගත්ම දේ තමයි මතක තියාගන්න preliminary inquiry එකේදී මූලික විමර්ශනයකදී natural justice follow කරන්න ඕනේ. ඒකට බැඳිලා නැහැ. මොකද ඒක inquiry එකක් නොවන නිසා. ඒක තොරතුරු එකතු කර ගැනීමක් නේ. එතකොට එයාගේ මට ලියන්න කියවන්න බෑ කියන එක සඳහන් කරලා මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා දුන්නම තේරෙනවා කියලා එක සඳහන් කරලා අවසාන ලියන්න ඕනේ කියවා තේරුම් කර දීමින් පසුව තේරුම් ගැනීමෙන් පසුව ලියන්න ලියවන්න බැරි නම් අස්සම් කරන්නත් බෑනේ. ඔහුගේ මා පැටගිලි සැලකුණ මෙන්න මේකෙදි හරි වැදගත් තොරතුරක් තියෙනවා සටහන් කරන්න ඕනේ. මා පැටගිලි සලකුණ කියලා තියෙනකොට අපි ලියන්න ඕනේ මොන අතේ මා පැටගිල්ලද කියලා. දකුණු අතේද වම් අතේද කියලා. හේතුව අපිට වැරදිලාවත් ඇඟිලි සලකුණු චෙක් කරන්න ගියොත් අපි අරක සටහන් කරලා නැත්නම් අපි මොන ඇඟිල්ලද මා පැටගිල්ලද චෙක් කරන්නේ. එතන ලීගල් ඉෂුව එකක් එනවා. ඒ නිසා එතන ඒකත් සටහන් කරලා එයස්සන අරගෙන තමන් ඒක සර්ටිෆයි කරන්න ඕනේ මම කියලා තේරුම් කර දුන්නායින් පස්සේ මගේ ඉදිරියේදී ආවල් දින ආවල් වෙලාවට ඔහුගේ වම් අතේ මාපට ඇඟිල්ල හෝ දකුණු අතේ මාපට ඇඟිල්ල තමයි සාධික කරා කියන. සටහන් කරලා ස්ටේට්මන්ට් එක ගත්තම මේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. අනිත් තමයි මම කිව්වා විනත් භාෂාව අපි හිතමු දෙමළ භාෂාව කතා කරන. යා කියනවා මට සිංහල භාෂාව පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වට ලිව්වට. ලියන්න කියන්න මට තේරෙන්නේ. අහලා පොඩි දේවල් මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණාට මේ වගේ දේවල් මට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. එතකොට අපි බද්දගත්ම මතක තියාගත්තු වැදගත්ම කාරණයක් තමයි අපි ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙකුගේ සහයෝගය ඒ වෙලාව අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. ඒ ට්‍රාන්ස්ලේටර්ගේ අස්සන ගන්නත් ඕනේ අවසානයේ රස්ටේ. අත්ලාට ඒක කරන්නේ අපි දන්න භාෂාවෙන් ලියලා හරියට කියන අස්සම් කරන්න කියලා කියවන්නේ නැහැ මොකක්වත් නැහැ. අස්සම් කරනවා. හැබැයි ඉන්ක්වයරි එකට ගියාම තමයි ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ. මොකද එයා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේදී එයාට හෝ එයා වෙනුවෙන් යන රැකවරණ නිලධාරියට අරස් ප්‍රශ්න ඇහින්නේදී අමන්ට හෝ තමන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කෙනෙකුට අරස් ප්‍රශ්න ඇහින්නේදී තියෙනවනේ. එතකොට ওই ප්‍රශ්නේ මතුවුණොත් මේ ડોකියුමන්ට් එක කියවලා දුන්නේ නැහැ මේ භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ කියන ප්‍රශ්නේ මතුවුණොත් අපි ඒක නොවැදගත් සාක්ෂියක් ඇටියට තමයි සැලකන්නේ. නොවැදගත් සාක්ෂියක්. ඒකට ඒක මේ පිටි වටිනාකම වැලියු එකක් නැහැ. ඕකෙම තව පැත්තක් කතා කරොත් එහෙම ඕකටම සම්බන්ධ වෙන ඒක තමයි අපි දැන් අපි හිතමු මොකක් හරි process එක ඔක්කොම ඉවර වෙලා අන්තිමට තීරණය කරනවා warning letter එකක් දෙනවයි කියලා. Letter of warning. So we decide to give a letter of warning to this particular employee. ඒ වගේ වෙලාවට එයා මේක බාරගන්නේ නැහැ. ඔව්. මම මේක බාරගන්නේ මම මේක අස්ස කරන්නේ නැහැ කියලා. ඔව්. එතකොට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් දේ තියෙන්නේ? සමහරවිට අපි ඔක වැරදියට අපි කාමරයකට දාගෙන අහලා කියලා ඉවරලා අපිම නෝට් එකක් දානවා මෙයා බාරගත්තේ නැහැ කියලා අපි පර්සනල් ෆයිල් එකට අපි ඒක පාර්ශ්විකව අපි මේක කරනවා. සමහර අවස්ථා එහෙම තියෙනවා. මේක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ හරි විදියට. ඕකේ මෙහෙමයි focus letter එකක් හරි. ඉතින් focus letter charge sheet or a warning letter or the decision of the inquiry officer. අපි මේක handle කරනකොට අපේ හොඳම practice එක තමයි අතින් බාර දීලා අසරක් ගන්න. බාරගත්ත කියන එක. කොපි එක. ඒක රිෆියුස් කරනවා නම් අපි ඒකේ ලියන්න ඕනේ මොහොම මේක ප්‍රතික්ෂේප කරලා බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා ලියලා මේක අපි ඔහුගේ පුජ්‍යලික ලිපිනේට අපිට ආයතන ලබාලා දීලා තියෙන පුජ්‍යලික ලිපිනේට ලියාපදිංචි තැපැලින් යවන්න. ඒ සිස්ටම් එක කවුද ඒක ලියන්න ඕනේ? එක්කෙනාද නැත්නම් විට්නසස් කෙනෙක් ඕනේද? මොන තනතුරේ කෙනෙක්ද ඒක වෙන්න ඕනේ? සාක්ෂිකරුවෝ වෙන්න ඕනේ? අන්න ඒකත් පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරමු. ඔව් මෙහෙමයි තමන් එක්ක යන අපි තුමු HR එකෙන් කියලා HR මැනේජර් හරි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිලේෂන් මැනේජර් හරි කවුරු හරිනේ ඔබ දෙන්න යන්නේ. හරි ඇසිස්ටන්ට් හරිනේ.
එයා යනකොට එමෙ යනකොට තව එක්කෙනෙක් විට්නස් එක්ක ගියාම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට තවත් ඔෆිසර් කෙනෙක් එයා එක්ක ඔෆිසර් කෙනෙක් ගියාම එතකොට දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ සාක්කියට. ඒකට සාක්කියකට තනි සාක්කියකට වඩා ප්‍රබල වෙන්නේ දෙන්නෙක්ගේ සාක්කියනේ. ඒකට එහෙම වුණා මේ වගේ තව ඔෆිසර් කෙනෙක් අරන් අපි හිතනවා අපි දැන් ගන්නවා මේ සමහරක් අය ඉන්නවා ටිකක් මේ අමුතු කේස් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ අමුතු මේ කැරක්ටර්ස් තියෙනවනේ. ඒක අපි දන්නවනේ. ඒක හොඳටම දන්නවා. මෙයා කවුද මෙයාගේ කැරක්ටර් එක කොහොමද කියන එක දන්නවනේ. ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් මතුවේ කියලා හිතන වෙලාවට හොඳම වැඩේ තවත් ඔෆිසර් කෙනෙක් එක්ක මේ ගිහිල්ලා එතන ගන්න සිග්නේචර් එක දාලා දාන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔබතුමා කියපෝ මම හිතන්නේ ක්ලියර් අනිත් එක තමයි රෙජිස්ටර්ඩ් පෝස්ට් එකේ යවන්න කියන එක. හැබැයි ඒත් එක්කම අපි කරන නොකරන ඉතුරු කෑල්ල තමයි රෙජිස්ටර්ඩ් පෝස්ට් එක අපි ලෙටර් එක යවනවා. හැබැයි ඒක දැන් අපි රෙජිස්ටර් කරනකොට පොඩි කොළ කෑල්ලක් දෙනවනේ තැපැල් කන්තෝරුවේ. ඕක සමහරට විසික් කරලා දානවා. නැත්නම් ඕක ෆයිල් කරන්නේ ඕක මතක නැහැ. ඊට පස්සේ කියන මට දෙමු හම්බුන්නේ නැහැ කියලා සමහරලාට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් better you keep all these things in that particular file. So that's very important. Otherwise that will be the proof නේද? yes ඒක හොඳම දේ තමයි එයාගේ ලෙටර් එකටම ෆික්ස් කරන්න මේ රිසිට් එක. කොපි එකක් තව කොහේ හරි තියාගන්න. තමයි අරක මිස්ප්ලේස් වෙනවා. yes ඒක තියාගන්න. ඒක වැදගත්ම දේ. ඕක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ සමහරලාට කම්පැනිස් වලින් ලෙටර්ස් යවනවා 20 30 40 50 යවනවා එකට. එතකොට තැපැල් කන්තෝරුවෙන් කියන මේ ඔක්කොම එක ලිස්ට් එකකට හදලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ සමහර ලියුම් යන්නේ ෆයිනෑන්ස් එකට. සමහර ඒවා රික්‍රූට්මන්ට් හැන්ඩල් කරන එක්කෙනාට යනවා. ඔය ගොඩේ ඔය 20 ඇතුලේ 17 වෙනි එක තමයි මේ ලියුම තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඊට පස්සේ අපිට නැතුව යනවා. සමහර වෙලාවට ඔයගේ අවස්ථාව වෙන අවස්ථා ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ගත්තොත් ඒකට හොඳම මේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම ලෙටර්ස් එහෙම රෙජිස්ටර් කරන්න ලෙටර්ස් දෙනකොට පෝස්ට් ඔෆිස් එකට එක රෙලෙවන්ට් සෙක්ෂන් එකට අදාළ ඒවා වෙන වෙනම දෙන්න. ඔය වගේ ඉන්ඩිවිජුවල් කේස් එකක් නම් ඉන්ඩිවිජුවල් වෙනම රිසිට් එකක් ඉල්ලන්නේ එකට. මොකද ඒක හරි ඉම්පෝටන්ට් අපිට උසාවියකට හෝ කොහෙට හරි ඉදිරිපත් කරන්න ආබිට්‍රේෂන් එකට හෝ කොහේ හරි ඉදිරිපත් කරන්න මේක හරි වැදගත්. ඊට අපි තව කොටසකට ගියොත් එහෙම මේ items under custody කියන එක. මොකක් හරි හොරකමක් හෝ මොකක් හරි දෙයක් කියන්නේ නැතුව අරගෙන ගිහිල්ලා. so මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට මේක අහු වෙලා security එකට හරි දැන් මේක අහු වෙච්ච නඩු බාන්න. මොකද කොහොමද මේක තියාගන්න ඕනේද නැත්නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේද? ඒ වගේ වෙලාවදී කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ ආයතනයක් විදිහට? ආයතනයක් එම්ප්ලොයිගේ පැත්තට මොකද්ද වල් කීවේ? අදාළ පුද්ගලයා ඔබ නම් ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන දෙපැත්තම. එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවනේ. දැන් අපි තොරකමක් කරපු භාණ්ඩයක් අපිට අහු වුණා නම් අනන්තවත් ඔය වගේ ප්‍රැක්ටිසස් ඇවිත් තියෙනවා. වගේ සිද්ධි මේ ඉන්සිඩන්ට්ස් ඕන තරම් අපේ ඉස්සරහා අවිල්ලා තියෙනවා. ඒක වුණා නම් ඒ හොරකම් කරපු භාණ්ඩය අපි ඉන්කර් එකේදී ප්‍රොඩියුස් කරලා තහවුරු කරන්න ඕනේද නැද්ද? තමයි ප්‍රශ්නේ. හොරකමක් කරා නම් හොරකම කරපු දේ සම්බන්ධයෙන් එවිඩන්ස් තියෙන්න ඕනේ. සහ ඒ හොරකම් කරපු භාණ්ඩය අපි කස්ටඩි එකට ගත්තා නම් ඒ කස්ටඩි එකට ගත්ත භාණ්ඩය ඉන්න පුජ්‍යලයා ඉදිරියෙන් ඇකියුස් ඉදිරියේම සීල් කරන්න ඕනේ. සීල් කරලා ඒක සීල් කරයි කියලා මුද්‍රා තබුවයි කියලා ගත්ත ඔෆිසයි ඇකියුස් දෙන්නම ඒකේ උඩ සයින් කරන්න. නැත්තම් ඕන වෙලාවක කියන්න පුළුවන් මේ මං දුන්නේ ඒක නෙවෙයි. මේක නෙවෙයි. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි තිබ්බේ. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි යම් කිසි අත්‍යවශ්‍ය බාධා තියෙනවා. අපිට අපේ මේ ඩිපෙන්ඩින් කර එකදී හෝ අධිකරණයකට අපිට ඉදිරිපත් කළ යුතු භාණ්ඩයක් තියෙනවා. ඒ භාණ්ඩය සීල් කරලා දෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඇකියුස් එක්ක. ඒකේ මේක අනිවාර්යයි අසන මොකද එයා ඉදිරියේදී මේක කරා කියන එක අපි කියන්නේ. ඕකේ. ඒක වගේම තමයි මේ ස්ටොක් එකක් අඩුවක් තිබුණොත් ස්ටොක් ටේකින් එක ගන්න ඕනේ at the presence of the accused. ඒ ඉස්සරහා යා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි අපේ මේ සමහර වෙලාවට අපි ක්‍රිමිනල් ටර්ම්ස් පාවිච්චි කරනවා ඩොමෙස්ටික් ඉන්ක්වයරි එකදී. අපි හිතමු සොරකම නැත්තම් theft කියන වගේ වචන. මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන එක ගැන මොකද්ද දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක? මෙහෙමයි. රිස්ක් එක එන්නේ. මෙහෙමයි. සොරකම කියන එක ක්‍රිමිනල් ටර්ම් එකක් නේ. ඒක ක්‍රිමිනල් ඔෆෙන්ස් එකක්. නමුත් ආයතනෙදි ගත්තම සොරකම කියන එක
එක පැත්තකින් අපි පොලිසි ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කරොත් ඒක ක්‍රිමිනල් ඔෆෙන්ස් එකක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ආයතනය තුළ ඒක ඩිසිප්ලිනරි වැරද්දකුත් වෙනවනේ. ඩිසිප්ලිනරි මැටර් එකක් නේ. ඒක නිසා ඒ ටර්ම් එක මොකද අපි ඔයමුල ලෙටර් එකක් ෂූ කරද්දි අපි දානවා සොරකම වංචාව ඒ වගේ දේවල් වැරදි වලට අපි විනය පරීක්ෂණ පවත්වනවා. සහ හොඳට බලන්න පැනොවිස් ඇක්ට් එකේ වේජස් බෝඩ් ඕඩිනන්ස් එකේ ෆයින් කරන්න පුළුවන්. අවස්ථාවේදී ෆයින් කරන්න පුළුවන් හේතු ලිස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔය ලිස්ට් එකේ හොරකම තියෙනවා. හරි? එතකොට සොරකම කියන එක මේ ඔෆෙන්ස් එකක් හැටියට අපිට charge එකක් හැටියට දාන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඒතර තියෙන එකම වෙනස තමයි ප්‍රභා ක්‍රිමිනල් ඔෆෙන්ස් එකකදී ඒක මේ කරන්න ඕන beyond the reasonable doubt. නමුත් අපි විනය පරීක්ෂණය නැත්නම් LT එකේ ඒ වගේ එකදී මේක ඔප්පු කරන්න ආබිට්‍රේෂන් එකදී ඔප්පු කරන්න තියෙන්නේ balance of probability. එතකොට ඒක කිසි වැරද්දක් නෑ. ඒක දාන එක මොකද හොරකමක් කරලා මේ හොරකමක් කරපු මිනිහා මේ නිදැල්ලේ ඉන්න අරින්න බැහැනේ අපිට. එක පැත්තකින් අපිට පොලිස් සෙන්ටරයක් දාලා ඒ හොරකම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට ක්‍රිමිනල් කේස් එකක් ෆයිල් කරන්න පුළුවන් වගේම අපිට ඩිසිප්ලිනරි මේ මැටර් එකකුත් මේකේ ගෙනියන්න පුළුවන්. මේකට සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් වැදගත් තීන්දුවක් මේ මාසේ මේ මැයි මාසේ දීලා තියෙනවා. මේ මොකද්ද හොරකම සම්බන්ධයෙන් ගන්න ඕන තීරණේ ගත්ත තීරණේ ඩිසිප්ලිනරි ඉන්කර් එක සම්බන්ධයෙන් ඒකෙදි ක්‍රිමිනල් ඔෆෙන්ස් එකකද වගේ මේ වැඩිබර කියන්නේ ආධාරණ තැකෙන් ඔබට ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඒක balance of probability කියන්නේ ඒක තුල දඬුවම් කිරීම සාධාරණයි කියන එක පොත පැහැදිලි තීන්දුවක් කියලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක මේ පරීක්ෂණයක් කිරීම සහ දඬුවම් ලබා දීම කිසිම හානියක් නැහැ. මොකද සොරකම කියන්නේ මේ ටර්මිනේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් තරම් රීසන් එකක්. ඒක කිසිම බාධාවක් නැහැ ඒකට. හැබැයි සාධාරණ අර මං කිව් විදිහට charge sheet එක ගිහිල්ලා show letter එක ගිහිල්ලා charge sheet එක ගිහිල්ලා ආන්සර් එක අරගෙන ඩිසිප්ලින් ඉන්ක්වයරි එක හරියට කරලා හරිය ඕඩර් එක දීලා අනිත් එක තමයි දැන් අපි හිතමු එලියත් නඩුවක් යන මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඇතුලේ ඩොමෙස්ටික් ඉන්ක්වයරි එකක් යනවා. හැබැයි අපිට අපේ ඩොමෙස්ටික් ඉන්ක්වයරි එක ගෘහස්ත විනය පරීක්ෂණය නවත්තන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එලිය සමහර වෙලාවට යාවේ beyond reasonable doubt ඔප්පු කරන්න වෙයි. ඒ සිද්ධියේදී හැබැයි ඩොමෙස්ටික් ඉන්ක්වයරි එකේදී අප්‍රෝච් එක වෙනස්. ඉතින් එතෙන්දි ගන්න තීරණ දෙක එකක් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සහ නවත්තන් ඉන්න ඕනෙත් නෑ. අර කිව්වලා මේක එනකන් කියන එකක් නේද? අනිවාර්යයෙන්. මොකද මේ ක්‍රිමිනල් ඔෆෙන්ස් එකක් කියන්නේ වෙනම කේස් එකක් නේ. වෙනම කේස් එකක්. ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒක ක්‍රිමිනල් ඔෆෙන්ස් එක තියෙද්දි අපි තමයි ක්‍රිමිනල් ඔෆෙන්ස් එකෙන් එයා මේ නිදොස්කට නිදහස් කරයි කියන. ඒ වුණාට අපේ ඇතුලේ මේ ඉන්ටර්නල් වරකේ වැරදිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ අපි ඉන්ටර්නල් ඉන්කරේකේ වැරදිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මොකද හේතුව මුද්‍ර මතක තියාගන්න ඕනේ කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ දැන් සමහරක් අය කියනවා මේකෙන් නිදොස් කරන නිදහස් කරා එකෙන් මම නිදහස් කරනවා මෙතන කියලා කියනවනේ. ඒකෙදි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ උසාවියේදී අධිකරණයේදී නඩුවක් සාක්ෂි මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. සාක්ෂි පරස්පර වීම මත ඔහු නිදහස් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. නියමිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් නොවීම මත. නමුත් ඩොමෙස්ටික් ඉන්ක්වයරිකදී අපිට අවශ්‍ය සාක්ෂි ඔක්කොම දේවල් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒකට කාටවත් චැලෙන්ජ් කරන්න බෑ. චැලෙන්ජ් කරත් වැඩක් නැහැ. අපි අර කියපු ක්‍රමවේදය ඔක්කොම අනුගමනය කරලා නැචරල් ජස්ටිස් ෆලෝ කරලා අපේ වැඩේ කරලා තිබුණා. ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඊගාවට දැන් මේ ඉන්ක්වයරි එකක් අපි හිතමු ටිකක් සීරියස් ඉන්ක්වයරි එකක් යන වෙලාවට කියනවා මම නම් ඇකියුස්ඩ් එම්ප්ලොයි මම කියනවා මට එලියෙන් කවුරු හරි ඔබ්සර්වර් කෙනෙක් හරි නැත්නම් කවුරු හරි මට එක්කන් එන්න ඕනේ කියලා ඩොමෙස්ටික් ඉන්ක්වයරි එක වෙලාවේදී what's the situation like if can an outsider come and support the accused employee in a domestic inquiry? Is it essential like if this company does the company agree with that? I earlier mentioned that there is no any rule and regulation regarding the domestic inquiry. Disciplinary inquiry, there is no any rule and regulation, fixed rule and regulation. But all are made by the company.
ඒ කම්පැනි ප්‍රොසීජර් එක අනුව තමයි ඒක කරන්නේ. එතකොට අපිට වැදගත්ම ප්‍රශ්නයක් තමයි natural justice follow කරේ නැහැ කියන එකදී අර මම ඉස්සරහා මෙන්ෂන් කරපු චුල්ලසුභද්‍රා ඉදිරිපත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල නඩුවේදී මෙයාට ලෝය කෙනෙක් මගෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ කියන එකත් කන්සිඩර් කරනවා. හැබැයි එහෙමයි කියලා අපි බැඳිලා නැහැ ඩිපෙන්ඩන්ට් ඔෆිසර් කෙනෙක් ඉන්න ඉඩ දෙන්න. සමහර කම්පැනි කරනවා ඔකට ඉඩ දෙනවා. අපිට නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අපිට ඉඩ දුන්නට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඒකත් අපි කොට අර ඉක්තරබල් සහ මේ රීසනබල් ග්‍රවුන්ඩ්ස් එකට අපි වැඩ කරා තා නැචරල් ජස්ටිස් ෆලෝ කරා කියන එක අපිට ප්‍රූව් කරන්න හරි ලේසි. එතකොට සමහර කම්පැනි කරනවා සයිලන්ට් ඔබ්සර්වේෂන් කෙනෙක් ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඔය ඕක කරන්න පුළුවන් කවුරුත් ගෙන්නන්න නොදී ඉන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මම කලින් සඳහන් කර ආකාරයටම අපි නියමාකාරයේ ප්‍රොසීජර් එක ෆලෝ කරලා තිබුණොත් ඔය කිසි දෙයක් මොකද බලන්නේ. ගන්න ඩිසිෂන් එක හරියටම අරන්දලා ඒක අපි නැවතත් ඔප්පු කරන්නේ. ඒ charges ටික අපි අධිකරණයේ ඔප්පු කරොත් හරියටම. මොකද අපි හරියටම ඩිසිප්ලින් ඉන්ක්වයරි එක කරලා තිබුණොත් අපිට අධිකරණයේදී LT එකේදී මේ කරුණ ඔප්පු කරන්න හරි ලේසි. අර සාක්ෂිකමනේ අපි මේවන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේවන්නේ අර සාක්ෂි ටිකම විතරයි. ඒකකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අපි මේකේ අපි වින් කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊගාවට මේ ඩොමෙස්ටික් ඉන්ක්වයරි සම්බන්ධයෙන් අවසාන විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු ආයතනයට යම්කිසි හානියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒක දැන් මේ පඩියෙන් අඩු කරගන්න වාගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම අඩු කරොත් එහෙම කොහෙටද මේ සල්ලි යන්න ඕනේ? මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඔව් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි ඩොමෙස්ටික් ඉන්ක්වයරි වලදී පනිෂ් කරනවා මේ සර්චාර්ජ් කිරීමක් කරනවා. පඩියෙන් අඩු කිරීමක් කරනවා. අපි බලන්න ඕනේ නීති ප්‍රතිපාදන මොකද්ද කියන්නේ මේ පඩියෙන් අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. වේජස් බෝඩ් එකේ චොප්පන් ඔෆිස් එකේ නියම කියනවා පඩියෙන් අඩු කරන්න පුළුවන් authorized deductions මොනවද කියලා. අද authorized deductions. එතකොට අපි හිතමු අපි මේ කරන්නේ ෆයින් එකක් නේ. ඔව්. ෆයින් එකක් ගන්න. දඩයක් අය කරන්නේ. එතකොට දඩයක් අය කරනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රමවේදයක් මේ පනත් වල දීලා තියෙනවා. කියනවා දඩ අරමුදලක් සඳහා කොමසාරිස්වරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය තියෙනවා. දඩ අරමුදල. එය වෙනම account එක maintain වෙන්න තියෙනවා. සහ ඒ සියලු මුදල් ඒ දඩ අරමුදලට බැර වෙන්න ඕනේ. කොමසාරිස්වරයාගේ අනුමැතිය ඇතිව සේවක සුබසාධන වල කටයුතු සඳහා පමණයි දඩ අරමුදල යූස් කරන්න. ඒකට ඔය කන්ඩිෂන්ස් සපුරනවා නම් අනික මේ ඔහුගේ ඉපැයීම් වලින් 105 ඉක්මවන්න බෑ කියලා කියනවා දඩේ. දඩේ 105 ඉක්මවන්න බෑ අපිට ඕන විදිහට 125 50 ගන්න බෑ. තමයි. එහෙම නැත්නම් අපිට ඇත්තටම ලොකු හොරකමක් කියලා අපිට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වුණා නම් මගේ හොඳම ඇඩ්වයිස් එක තමයි පොලිසි එන්ට්‍රි එකක් දාලා ක්‍රිමිනල් එකක් කරලා අන්න එහෙම නැත්නම් damages claim කරන්න දිසාධිකරණේ ගොඩක් වෙලාවට වගේ දේවල් වෙනවා. සමහරට ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් අතෙන් වෙහිකල් එක මොකක් හරි වෙලා හැප්පිලා ඕක සෙටල් කරගන්න මොනවා හරි කියලා වගේ සිද්ධි වැරදි. දැන් ඕකට නඩු දාලා යන්න තරම් ඔච්චර දුර යන්නෙත් නෑ. හැබැයි අතරමඟදී ඔයගේ සෙටල්මන්ට්ස් එනවා. සමහරක් සෙටල්මන්ට් නෙවෙයි අන්තිමට ඒක වෙලා සමහර අපිට වෙන වැරදි ප්‍රැක්ටිසස් සමහරක් වෙලාවට දකිනවා. මම හරියටම දෙය කරාම හරියම ලීගල් ඒව කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන එක වචනයක් වැකේෂන් ඔෆ් පෝස්ට් කියන එක. දැන් මෙතෙන්දී අපි ගොඩාක් වෙලා ගන්නේ නැතුව අපි මේක මොකද මම හිතන්නේ කාරණා දෙකක් ප්‍රූව් කරන්න වෙයි. ඒ වගේ වෙලාවට සේවයේ ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය අතහැර ගියා කියන එක යන්නේ මොනවද ඒ කාරණා දෙක ගැන බොහොම කෙටියෙන් කිව්වොත් මිස්විලත් අපි ගොඩාක් වෙලා ගන්න නැතුව. බොහොම කෙටියෙන් කිව්වොත් මම හිතන්නේ වැකේෂන් ඔෆ් පෝස්ට් කියන්නේ අපි අපිට සේවයට නිසි පරිදි දැනුම් දීමකින් තොරව සහ නිසි අවසරයකින් තොරව සේවයට එන්න තියෙන without any reason or without any මේක උනායින් පස්සේ අපි ලියුම ගෙදරට ගියාට පස්සේ you vacated of post කියලා ගියාට පස්සේ ලියුමත් අරගෙන එනවා අනේ නෑ මට එහෙම මේ රස්සාවෙන් අයින් වෙන්න නෙමෙයි මම මොකක් හරි කියලා උත්තරයක් කියාගෙන එනවා. දැන් මේක මොකද්ද අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා නේද? ඔව් මේකෙදි මෙහෙම තමයි අපි එකක් දාන්න ඕනේ එයාට
කලින් දාන්න ඕනේ ලිපියක් වහම සේවයට වාර්තා කරන කෙනෙක් immediately report the work because you never approve the leave or never inform the company. ඒක කියලා immediately අපි date එකක් දෙනවා immediately මේව කරන්න කියලා. immediately කොහොම අපිට දවස් දෙකක් බැලුවා මෙතන. ඊට පස්සේ ඒකටත් response එකක් නැත්තම් අපිට digital post එකේ ලියුමක් දාන්න ඕනේ. ඔබ අහවල් දවසේ ඉඳලා අනුමැතියකින් තොරව සහ දැනුම් දීමකින් තොරව නිවාඩු ලබාගෙන සිටින නිවාඩු පොත සේවයට වාර්තා නොකර සිටිනවා. ඒ සේවයට වාර්තා නොකර සිටින නිසා ඔබ මේ ලිපිය ලැබී දින 3ක් හෝ 7ක් ඇතුළත සේවයට වාර්තා නොකරොත් ඔබ සේවය අතහැර ගියාසිය සැලකනවා කියන්නේ. මේකෙදී අපිට වැදගත්ම වෙන කන්ඩිෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ෆිසිකල් කන්ඩිෂන්ස්. physical absence කියන්නේ. ඒක mental. mental and physical both prove කරොත් විතරයි vacation of post complete වෙන්නේ. intention කියන එක. මේ ඊපෙරේදා මේ මාසේ අන්තිම විතර අපන අද තීන්දුවක පොරල කියන එක්කෙනෙක් එදිරිව සබරගම විශ්වවිද්‍යාලය කියලා ඒකාන්තාවක් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් දීපු නිවාඩු ගිහින් ඒක සම්බන්ධයෙන් වැකේෂන් කරලා ඒ වැකේෂන් of post එකේ mental element එක නෑ කියන එක තමයි තර්ක ගෙනාවේ. නමුත් mental element එක තියෙනවා කියන එක ඒක තහවුරු කරලා අධිකරණයේ තීන්දුව දුන්නේ වැකේෂන් post එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේ හරියට අපි හරියට තැනේට ඇනේ ගැහුවොත් දැන් නැතුව අපිට ඩවුට් එකක් එන්නේ නැතුව ඒ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැකේෂන් post එකේ කෙටිම okay. Then let's move to the termination part. Termination of employment. Now, like due to sicknesses or inability to perform as usual due to accident or something. I'm not referring to cases like not like in an arising out of employment. මේ අසනීපයක් හින්දා හෝ මොකක් හෝ හින්දා රැකියාව මේ කරන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට මොකද්ද ටර්මිනේෂන් එක පැත්තෙන් දැන් එයාට පේනවා එතනින් හරිය මෙයාට රස්සාව කරන්න බැහැ කියන එක. මොකද්ද ඒ වගේ වෙලාවට කළ යුතු වෙන්නේ? ලංකාවේ ටර්මිනේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රධානම අනත තමයි ටර්මිනේෂන් ඇක්ට් එක. Termination Act එකේ තියෙන්නේ any employer shall not terminate the employment of the workman without the written consent of the employee or without the prior approval of the commissioner. ඔය දෙකනේ තියෙන්නේ. එතකොට එක්ක සේවකයාගේ ලිඛිත කැමැත්ත තියෙන්න ඕනේ අසීමට එක්ක සේවකයා මේ සම්පර්ක කොමසාරිස්ලාගේ පූර්ණ අනුමැතිය තියෙන්න ඕනේ ලිඛිත. එතකොට මේ දෙකෙන් තොරව කරන්න බෑ. මේක අමතරව ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩිස්පියුට් ඇක්ට් එකේ තියෙනවා මේ කොටසක් රිට්‍රීට්මන්ට් ගැන 31E මට මතක විදිහට වාගන්තිය. ඒකේ තියෙනවා රිට්‍රීට්මන්ට් ගැන. ඒ කියන්නේ සේවකයන් අතිරික්ත සේවකයන් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමවේද. ඔය ක්‍රමවේදය වුණත් යන්න ඕනේ ආයේ කමිෂනර්ට තමයි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ ඒක. ඒකත් ටර්මිනේෂන් ඇක්ට් එකේ තමයි යන්නේ ක්‍රියාත්මක. මේකෙදී අපි බලන්න ඕනේ අපිට අතර තියෙන සේවා ගිවිසුමක් නේ තියෙන කොන්ට්‍රැක්ට් එක. අප එම්ප්ලොයිමන්ට් එකක් නේ තියෙන්නේ. මේකෙදී කොන්ට්‍රැක්ට් එක අවසන් වෙන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවානේ. එකක් අපි වයස සම්පූර්ණ වීමෙන් අපි කොන්ට්‍රැක්ට් එක අවසන් වෙනවා. එම්ප්ලොයිමන්ට් එක. ඒක තමයි අපි කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ කන්ඩිෂන් එකක් වයලේෂන් එක තුල අපිට කොන්ට්‍රැක්ට් එක මේ අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒක ලීගල් ප්‍රොවිෂන් එකක් තියෙනවා. ඊළඟ ටිකක් තමයි අපේ නොහැකියාව මත. නොහැකියාව මත. ability. එතකොට ඒක වෙන්න පුළුවන් එම්ප්ලොයර් එක වෙන්න පුළුවන් එම්ප්ලොයී එක වෙන්න පුළුවන්. පාර්ශල් දෙකකින් ඒක වෙන්න පුළුවන්. නොහැකියාව මත සීවල. එතකොට මම ජොබ් එකක් කරනවා නම් මම සිග්නස් එක නිසා මට මේ එම්ප්ලොයිමන්ට් එක තාමයි තව දුරටත් ඒක කරන්න බැරි නෑ. දෙපාර්ශ්වයේ එකඟතාවයෙන් මත කිවිසුම අවසන් කිරීමට කිසිම බාධාවක් නැහැ. හැබැයි ගැටලුව තියෙන්නේ අනිත් පාර්ශ්වයේ ඔබ්ජෙක්ෂන් එකක් දැම්මොත් තමයි.
නෑ මට පුළුවන් මේ කාලෙට පස්සේ කියන එක ඔබ්ජෙක්ෂන් එක දැම්මොත් එහෙම නැතුව බොහෝ විට මෙඩිකල් කන්ඩෙම් කරොත් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කිසිම අවසන් වෙනවා මෙඩිකල් කන්ඩෙම් කරන්න හැබැයි ඒක ප්‍රැක්ටිෂනර් කෙනෙක් මෙඩිකල් ප්‍රැක්ටිෂනර් කෙනෙකුගේ මේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක තියෙන්න ඕනේ ඉතින් මෙඩිකල් කන්ඩෙම් එක යටතේ සේවය අවසන් වෙනවනේ මොකද ඒ සේවය අවසන් කිරීම කිසි ප්‍රශ්නයක් එතකොට ඒ වගේ මොන වගේ ප්‍රැක්ටිෂනර් කෙනෙක් මොකද ආයතනයට පුළුවන් ඒක ප්‍රයිවට්ද නැත්නම් රජයේ ද කොහොමද ඒක යන්න වෙන්නේ මේ මෙඩිකල් කන්ඩෙම් කරනවා කියන එකේදී කන්ඩෙම් කරනවා කියන එක ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එකක් කරානේ සහ මේ ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එක මෙඩිකල් බෝඩ් එකක් කරා ඒකේ ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙනවා අපේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ එතකොට එතනටත් එතනත් අපොයින්ට් කරන්න එහෙම බැරි වුණොත් විතරයි ඒ ડોක්ටර් අපොයින්ට් කරලා මේ මෙඩිකල් බෝඩ් එකට බැරි වුණොත් يعني කරන්න දුරේ ඉඳලා හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් විතරයි හොස්පිටල් එකට යවන්නේ. ඔව්. ඒක නිසා නිකන් ඔය සාමාන්‍ය මේ ડોක්ටර් කෙනෙකුගේ මෙඩිකල් එකක් කන්ඩම් කරලා අරගත්තට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔව් අනේක තමයි. ඒ ක්ලැරිටි එක ඇත්තටම ගේන්න අවශ්‍ය උනේ. මොකද මෙඩිකම් කරන්නේ නැත්නම් හිතන්න පුළුවන් රයිට් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා okay you get a certificate and then okay that's it. No, you can't do that. Okay, then we'll come on to important point because there's so many areas to discuss, but we don't have time. So, in the interest of time, so let's take this one: unpredicted business losses. Assume a company needs to lay off some employees. What is the right way to do that? Then, because me, කොහොමද මේක හරි විදිය මොකද්ද? අපි හිතමු business situation එකත් එක්ක company එකට මෙච්චර employees ගානක් එක්ක මේක කරගෙන යන්න බෑ. මේ වගේ වෙලාවට lay off එකක් අවශ්‍ය වෙනවා, අඩු කරන්න වෙනවා. මොකද්ද මේකෙදී හරි විදිහ මොකද්ද මේ නීති අනුකූල ක්‍රියාපිළිවෙත මොකද්ද වෙන්නේ මම කල්ලි සඳහන් කරා වගේ ටර්මිනේෂන් ඇක්ට් එක යටතේ සෙක්ෂන් 2 යටතේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න පුළුවන් එම්ප්ලොයර්ට අපිට මේ මෙන්න මේ එම්ප්ලොයර්ස්ලාගේ එම්ප්ලොයර්ස්ලා ටර්මිනේට් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා එතකොට එතන මේ ඉන්ක්වයරි එකක් ගිහිල්ලා ඒ ඉන්ක්වයරි එකේදී ඒක ප්‍රූව් වුණාම ඒ අවසරය දෙනවා කොහොමද හරිසරය හැබැයි වන්දි මුදලට යටත් ඒ වගේම මම කිව්වා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩිස්පියුට් ඇක්ට් එකේ අරගෙන රිට්‍රීට්මන්ට් ගැන කතා කරනවා ඒ අතිරික්ත සේවකයන් දැන් උතන අතිරික්තයක් කරනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් උත්තර ටර්මිනේෂන් ඇක්ට් එකේ යටතේ ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් අපිට අතිරික්ත සේවකයන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ඒ දෙක ඉවත් කරන්න අවසර දෙන්න කියලා එතකොට එතන තියෙන ලීගල් ඩිවිෂන් එකත් එක්ක ඒ ටිකාරව ඩිවිෂන් එකත් එක්ක වන්දි ගෙවන්න ඕන කොහොමද කියලා වන්දි ගෙවන එක සම්බන්ධයෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද වන්දි සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ වන්දි සූත්‍රයට අනුව මිසක් ඊට එහාට ඩිවිෂන් එකක් දෙන්නේ නැහැ කමිෂන් වලට දෙන්නේ මායක් නැහැ. ජුරිස්ඩික්ෂන් එක. ඒ නිසා ඒක තුල තමයි Tamanට ඉවැලුවේට් කරන්න පුළුවන් Tamanට කොච්චරද ගෙවන්න පුළුවන් කියලා වන්දි සූත්‍රයේ බලවත්. ඒ අනුව කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දැනට රටේ පවතින නීතිය. ඔව්. මොකද ඒක වෙනස් කරලා නැහැ මේ තියෙන COVID-19 සිටුේෂන් එක උනායි කියලා ඒක මුකුත් වෙනසක් වෙලා නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන COVID-19 නිසා කිසිම නීතියක් මේ වෙනතික් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right. Okay, now we will take up this internal circular issued by the Director General of Labor on the payment of wages salaries for those who could not report to work due to COVID-19 pandemic situation. Could you please explain what this is very briefly and some of the salient points in that circular? That's a special circular issue. ඒක ඉන්ටර්නල් සර්කියුලර් එකක් ඇත්තටම අපි ඒක කතා කරන එකත් හරිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දැනගත යුතු දෙයක් ඒක. ඒකෙදි මාර්තු අප්‍රේල් සඳහා වැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයක් කියලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය ඇත්තටම ආවේ ඒක මිනිස්ටර් යම්කිසි ප්‍රකාශයක් කරා ඒකගතාවයක ඒකයි ඒ කොම මේ එකගතාවයක් ඇතුව තමයි ගෙවීම කරන්න පොත්කද වෙලා තියෙන්නේ. ඒක කියනවා මාර්තු මාසේ වැඩ කරලානේ කොටසකට. ඒකේ ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක ගෙවන්න ඕනේ. ඊළඟ අප්‍රේල් මාසේ සඳහා ඒගොල්ලෝ කියනවා සැලරි එකෙන් 50% හරි 14500 කියන එක හරි දෙකකින් වැඩි එක ගෙවන්න. ඊළඟට මෑ ජූනි සම්බන්ධයෙන් කියනවා වැටුප් ගෙවන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් ඒකේ
නිශ්චිතව ගෙවන්න ප්‍රතික්ෂේප වුණොත් සහ නොගෙවුවොත් ගත යුතු පියවර හැටියට තියෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩිස්පියුට් ඇක්ට් එක යටතේ කටයුතු කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි මේ සර්කියුලර් එකේ කෙටි අදහස. සහ එම මේ පේමන්ට්ස් වලට EPF ගෙවන්න කියන එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. මාර්තු අප්‍රේල් EPF. ඕකේ. බොහොම කෙටි සර්කියුලර් එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක් ඩීටේල් නෙවෙයි. ඩීටේල් නෑ ඩීටේල්ස්. Okay. Yes, more. It's almost 2 hours, closer to 2 hours. So thank you very much, Ms. Veeraratna. A heavy lot of information. Of course, very useful information. So we couldn't even talk about the EPF, ETF, and some of the other areas also, gratuity payments and all that. The information that we discussed. But I hope that is very useful. So thank you very much for sharing your knowledge and wisdom. It's truly a combination of your experience as a labor commissioner, arbitrator, and as a member of the industrial courts, which is complemented by your legal expertise as a lawyer. Thank you very much, Mr. Veeraratna. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. So listeners, hope you have gained a lot of information from this session. So if you want to know more about this topic or need some services from Mr. Veeraratna, please try to Glenmore. This is one of the Glenmore specialized areas. So we will share this video on glenmore.lk/YouTube and Facebook and LinkedIn for those who listen it again and for those who have missed it. So next week, we will talk about the topic, the mental process reengineering. Mental process reengineering, a practical guide to developing mental toughness by Nalaka Hevamathuma. You might have heard about him. It's Nalaka Hevamathuma. So Nalaka is an educator, author, coach, and founder CEO of Nalaka H Consulting Incorporation. So please write to us if you have any questions related to this area, either in Sinhalese or in English. The following week, we'll bring another very important topic. That's about tax revisions and its impact by Damit Gangodavilage. So we will share all these details in Glenmore Global Resources Facebook page, YouTube, and in LinkedIn. Please get registered. And most importantly, please, you can follow the Glenmore Global Resources Facebook page. Then you will not miss anything. So we will share everything in the Glenmore Facebook page as well as in LinkedIn. So please follow these things. So then automatically you will get all the information, and then there won't be any issue with regards to the registrations. So thank you so much for joining with us, and it's almost 2 hours. So thank you so much and have a pleasant day. Stay safe. Thank you.